હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? સ્વાગત છે દરેકનું કેમેસ્ટ્રી બાય નિમેશનના ઓસમ પ્લેટફॉर्म अंदर ने आ प्लेटफॉर्म पर थी हूँ राहुल भुआ आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एंड 6। चैप्टर नंबर 5 यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिएबिलिटी एंड चैप्टर नंबर 6 यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये दोनों चैप्टर डेरिवेटिव के हैं, डिफरेंशिएशन के हैं, कैलकुलस के हैं। तो आज का ये सेशन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। इस सेशन को मिस मत करना, लास्ट तक देखते रहना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय निमेशन को सब्सक्राइब करो और हमारी पेपर 4 सीरीज एंड गेम को फॉलो करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, प्रैक्टिकल के, कंप्यूटर के, इंग्लिश के सभी सब्जेक्ट के फुल वीडियो सॉल्यूशन यहाँ आपको ए पेपर 4 सीरीज एंड गेम में मिलेंगे। चलिए ज्यादा बातचीत ना करते हुए पॉइंट पर आते हैं बच्चे। आज इस सेशन में क्लास 12 मैथ्स गुजराती और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आज का ये सेशन रहने वाला है। तो आज तमे साचું સાંભળ્યું, ગુજરાતીમાં પણ આ સેશન છે। આજનો આ સેશન આપણે બંને મીડિયમમાં કમ્બાઈન ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંને મીડિયમના સ્ટુડન્ટને આપણે કરાવવાના છીએ। તો આજનો સેશન તમારા માટે ખૂબ ઉપયોગી રહેવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો આપણો આ સેશન ચેપ્ટર નંબર 5 कंटिन्यूटी અને ત્યારબાદ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की कुछ बातें और बाद में एमसीक्यू और एग्जाम्पल वगैरह वगैरह जो भी इसमें है आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और आज के इस सेशन में क्या देखने वाले हैं? एमसीक्यू, एग्जाम्पल, मोस्ट आईएमपी, थियरी सभी डिस्कस करेंगे। पहले थियरी से स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिएबिलिटी। रेडी? गुजराती में केवो तो सातत्य और विकलनीयता। रेडी? क्लियर? सातत्य और विकलनीयता चैप्टर ની અંદર દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપશે। પહેલો જે આ પોર્શન છે, આ પોર્શન છે એ કયો છે? કન્ટિન્યુટી નો છે। કયો છે? કન્ટિન્યુટી નો આ સેશન છે। ઓકે, આ કન્ટિન્યુટી સેશન ની અંદર આપણે શું જોવાનું છે? તો કે સાતત્ય કોને કહેવાય? व्हाट इज अ कंटिन्यूटी डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज अ कंटिन्यूटी, सातत्य कोने कहेवाय? तो चलो कंटिन्यूटी के बारे में मैं आपको यहाँ इन डिटेल में बता देता हूँ, टाइटल लगा के। कंटिन्यूटी એટલે સાતત્ય કોઈ પણ ગ્રાફ ને પેન ઉચક્યા વગર આપણે દોરી શકીએ અને કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન કહેવાય। ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ ક્યારે કહેવાય? કોઈ પણ ગ્રાફ તમને આપેલો છે, રેડી રેડી, કોઈ પણ ગ્રાફ તમને આપેલો છે, આ રીતે જઈ રહ્યો છે કોઈ પણ ગ્રાફ, આપણે અહીંયા એની કન્ટિન્યુટી ચેક કરવાની છે। x આગળ, x બરાબર a પોઈન્ટ છે। ચાલો આ ફંક્શન f ऑफ x છે, y बराबर फंक्शन f ऑफ x है। कंटिन्यूटी हमें एट पॉइंट x इज इक्वल टू a पर हमें चेक करना है। तो किस तरह से चेक करेंगे? वो फॉर्मूला में लिख देता हूँ। इफ f ऑफ x कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, શું ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન છે x બરાબર a આગળ, તો આપણે અહીંયા કહી શકીએ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a માઇનસ f of x is equal to limit x tends to a plus f of x is equal to function f of a
ये तीनों बातें सेम होगी तब हम बोले कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ये उसका फॉर्मूला हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी। ये क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए पर वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर ये तीनों बातें सेम होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन एफ ऑफ ए इक्वल होता है, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। ए इसकी फॉर्मूला हो गई, ए डेफिनेशन हो गई। अगर इसमें तीनों में से कोई भी एक डिफरेंट आता है, तीनों में से कोई दो सेम आता है, तीसरा सेम नहीं आता है, तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इतना समझ गए बच्चों? समझाई છે તમને? ખ્યાલ પડતો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કન્ટિન્યુટી ની અંદર ખ્યાલ આવે છે, સાતત્યમાં તમને ખ્યાલ આવે છે કે ડાબી બાજુનું લક્ષ, જમણી બાજુનું લક્ષ અને વેલ્યુ ફંક્શન એ પર જો ત્રણે ત્રણ સેમ હોય તો આપણે કહી શકીએ જે વિધેય આપેલું છે કેવું છે? સતત વિધેય છે। રેડી? અને એનું આપણે લક્ષ મળે છે દરેક બિંદુ આગળ, અને કેવું વિધેય છે? સતત વિધેય છે એવું કહી શકીએ। ચાલો, ત્યાર પછી ડિફરન્ટિએબિલિટી ચેક કરવાનું આવે। શું ચેક કરવાનું આવે? ડિફરન્ટિએબિલિટી। હાઉ ટુ ચેક differentiability? How to check differentiability? તો ચાલો કઈ રીતે આપણે differentiability ચેક કરીએ એના વિશે વાત કરો। How to check differentiability at x is equal to a point? ચલો એ પોઈન્ટ પર મારે differentiability કઈ રીતે ચેક કરી શકાય? ચલો ફંક્શન આપણને given છે, फंक्शन क्यों गिवन है स्टेप नंबर 1 ની અંદર? स्टेप 1 यहाँ हमारे पास है गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में हमें करना है लेफ्ट हैंड लिमिट में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, मतलब एल एफ डैश ऑफ ए फाइंड करना है। एल एफ डैश ऑफ ए की फॉर्मूला याद करो, लिमिट h tends to 0 function f of a minus h minus f of a by minus h। एंड स्टेप नंबर 3 में आपको राइट हैंड लिमिट यानी राइट साइड एफ डैश ऑफ ए, रेडी? જમણી બાજુનું તમારે વિકલન ફાઇન્ડ કરવાનું। આ ડાબી બાજુનું લખેલું છે એલ એફ ડેશ ઓફ એનો મતલબ ડાબી બાજુનું શું થાય? આપણે વિકલન ચેક કરીએ એવું થાય, અને આનો મતલબ એવો થાય જમણી બાજુનું વિકલન। તો એનું ઇક્વેશન આવું આવે, લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 f of a plus h minus f of a divided by h। સ્ટેપ નંબર 4 માં શું જોવાનું? તો કે જો એટલે if left side f dash of a is equal to right side f dash of a, तो function differentiable at x is equal to a, so f of x is differentiable to x is equal to a। फंक्शन डिफरेंटिएबल टू x is equal to a या at x is equal to a लिखो ना, at x is equal to a point। मतलब અહીંયા આનું વિકલનીયતા ચેક કરી, વિકલનીયતા ચેક કરી, આને આપણે ગુજરાતીમાં કેવું હોય તો શું કહી શકીએ? કઈ રીતે હાઉ ટુ એટલે કઈ રીતે વિકલનીયતા નક્કી કરવી, વિકલનીયતા નક્કી કરવી। રેડી? તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે f of x એ x બરાબર એ આગળ કેવું છે? વિકલનીય છે। x બરાબર એ આગળ કેવું છે? ફંક્શન વિકલનીય છે એવું આપણે બોલી શકીએ।
સમજાઈ ગયું? ચાલો, ત્યાર પછીના બધા જે સૂત્ર આવવાના છે વિકલનના સૂત્ર આવવાના છે. આ બે ટોપિક એવા હતા કે જેની અંદર આપણે સાતત્ય અને વિકલનીયતા ચેક કરવાની હતી. હવે પછીના વિદ્યાર્થી મિત્રો સૂત્રોની અંદર હવે ખાલી આપણે વિકલનના સૂત્ર ભણવાના છે. ઝડપથી આપણે વિકલનના સૂત્ર જોઈ લઈએ. સરસ મજાના ફોર્મ્યુલા જોઈ લઈએ. બધાને એમ તો આવડે જ છે, છતાં આપણે એક વખત ઝડપથી ફોર્મ્યુલાની અંદર સૂત્રોની અંદર ધ્યાન આપી દો. સરસ મજાના સૂત્રો તમારી સાથે હું શેર કરું છું. બહુ સિમ્પલ સૂત્ર છે. પહેલું સૂત્ર d/dx, કે તમને કીધું હોય તો અચલનું શું આવે 0. ત્યાર પછી બીજું d/dx x ની પાવર n. ત્રીજું d/dx તમારે આન્સર આપવાનો છે 1/x. ચોથું d/dx log x. પાંચમું d/dx √x. છઠ્ઠા નંબર પરનું સૂત્ર d/dx 1/√x. સાતમા નંબર ઉપર d/dx a⁻x. આઠમા નંબર ઉપર d/dx e⁻x. નવમા નંબર ઉપર ઇક્વેશન આવશે d/dx sin x. દસમા નંબર ઉપર આવશે d/dx cos x. 11 નંબર ઉપર આવશે d/dx tan x. 12મા નંબર ઉપર ફોર્મ્યુલા આવશે. આ બધાના આન્સર તમારે લખવાના છે, વિચારવાના છે. બધા જ હું તમને ઇક્વેશન લખી દઉં છું. તમારે બધાના આન્સરો વિચારવાના છે કે શું આવે d/dx sec x. ત્યાર પછી 13મા નંબર ઉપર આવશે d/dx tan પછી cot આવશે. અને 14મા નંબર ઉપર આવશે d/dx cosec x. 15મા નંબર ઉપર લખી જ નાખીએ d/dx sin inverse x. 16મા નંબર ઉપર d/dx tan inverse x, અથવા તો પેલા લખી નાખીએ cos inverse x. લાઈન ટુ લાઈન હાલીએ. 17મા નંબર ઉપર આવશે d/dx tan inverse x. ચાલો, બધાના સૂત્રનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો છે અને ઉપયોગ અને સૂત્ર તમને ખબર હોવા જોઈએ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આના જવાબો પણ હું લખી દઉં છું. અચલનું વિકલન 0 થાય એ વાત કરી દીધી. x ની કોઈ ઘાત આપેલી હોય તો ઘાત આગળ એટલે કે પાવર આગળ. x ની પાવર n-1 તમારે કરવાનું. 1/x નું આવશે -1/x². log x का होगा डिफरेंशिएशन 1/x. अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 √x. 1/√x का होगा 1/2 x की पावर 3/2. a⁻x का होगा a⁻x log a बेजी. e⁻x का डिफरेंशिएशन होगा e⁻x. sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x. cos का डिफरेंशिएशन होगा -sin x. tan का डिफरेंशिएशन होगा sec²x. sec x का होगा डिफरेंशिएशन sec x into tan x. ત્યાર પછી cot અને cosec માં માઇનસ માઇનસ આવશે. cot એટલે -cosec²x અને cosec નો આવશે cosec x into cot x. sin inverse નું આવશે 1/√1 - x². cos inverse નું તેજ આવે પણ ખાલી માઇનસ થઈ જાય 1 - x². tan inverse માં આવશે 1/1 + x². આમાં અંડરરૂટ નહીં આવે 1/1 + x². આ દરેક ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ તમારી કઈ તો કે વિકલનની એટલે કે ડિફરન્શિએશનની ડેરિવેટિવની દરેક ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ જે તમારે યાદ રાખવાની છે. ચાલો, હવે નેક્સ્ટ પેજ ઉપર હજી ફોર્મ્યુલા આવે છે કોટ ઇન્વર્સ થી હજી બાકી રહી ગઈ. તો 18મા નંબર ઉપર આવશે d/dx cot inverse x. 19મા નંબર ઉપર આવશે d/dx sec inverse x. અને 20મા નંબર ઉપર આવશે d/dx cosec inverse x = ખાલી જગ્યા. 21મા નંબર ઉપર બેટા શું આવશે? 21મા નંબર ઉપર આવશે d/dx. તમારે x ની x પાવર ની ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની શું આવે. ત્યાર પછી 22મા નંબર ઉપર આવશે ગુણાકારનો નિયમ. ગુણાકારનો નિયમને આપણે કહી શકીએ પ્રોડક્ટ રૂલ. શું કહેવાય? प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लिकेशन रूल्स भी बोल सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन रूल, प्रोडक्ट रूल या फिर क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल्स, दोनों बोल सकते हैं. तो इसमें क्या दिया होगा? इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया होगा d/dx
u इंटू वी आपको दिया होगा, u इंटू वी का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन इस तरह से करना है, u एज इट इज डी बाई डी एक्स वी प्लस v इज एज इट इज डी बाई डी एक्स u। ओके, x की x पावर का डिफरेंशिएशन होगा x की पावर x 1 प्लस log x। कोसेक इनवर्स का होगा -1 बाय मोड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। सेक इनवर्स x का फॉर्मूला होगा 1 बाय मोड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। कोट इनवर्स का होगा -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए? तो इस तरह से आपको फॉर्मूला सभी मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के सभी पता होने चाहिए। जल्दी जल्दी 23 पर આપણે જઈએ। 23 માં ડિવિઝન રૂલ આવશે। ડિવિઝન રૂલ શું કહેવા માંગે છે? ડિવિઝન રૂલ આપણને એવું કહેવા માંગે છે કે અહીંયા તમારે ભાગાકારનો નિયમ કરવાનો છે। ચાલો ભાગાકારના નિયમની અંદર જલ્દી જલ્દી આપણે લખી નાખીએ કે શું કહેવા માંગે છે ક્વેશ્ચન। ક્વેશ્ચન આવું છે, ડી બાય ડીએક્સ u બાય v ભાગાકાર કરવાનો છે। તો ભાગાકાર માટે તમારે પહેલા તો કરી નાખવાનો છેદનો વર્ગ, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन न्यूमेरेटर का माइनस न्यूमेरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर यानी v। ठीक है, v का डिफरेंशिएशन ये फॉर्मूला हो गया। 24 ऊपर આવશે चेन रूल। चेन रूल એટલે કે સાંકળનો નિયમ ગુજરાતીમાં। ચલો આ સાંકળના નિયમમાં શું આવે સાંભળજો। સાંકળના નિયમની અંદર બેટા એવું આવે ચેન રૂલ્સની અંદર સાંકળનો નિયમ આ રીતે આવે કે ભાઈ કોઈ ફંક્શન f છે, એની અંદર હજી એક ફંક્શન g, એની અંદર h, એની અંદર x રહેલો છે। તો આપણે ડિફરન્શિએશન કરવું છે d બાય dx। તો પેલા બહારનું જે ફંક્શન છે એનું ડિફરન્શિએશન થશે f ડેશ, ત્યારે અંદરના બધા એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે। ત્યાર પછી ઇન્ટુ કરી અંદરનાનો g ડેશ નો વારો, તેની અંદર h રહેલું છે તે એમ નેમ રહેશે, અને ઇન્ટુ કરી h નો વારો h ડેશ ઓફ x, છેલ્લે h ડેશ। ત્રણ ફંક્શન હતા f g h, તો f g h ત્રણ હતા, તો પેલા f ડેશ નું થાય, પછી g ડેશ નું, અને પછી h ડેશ નું। આ રીતે તમારે શું કરવાનું તો કે ચેન રૂલ્સ એટલે કે સાંકળનો નિયમ લગાડવાનો। સમજાઈ ગયું? તો આ 24 ઇક્વેશન તમારે યાદ રાખવાના, મગજમાં રાખવાના છે। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ચેપ્ટર નંબર 6 તરફ જઈએ। ચેપ્ટર નંબર 6 આપણને શું કહેવા માંગે છે? તો ચેપ્ટર નંબર 6 એટલે કે એપ્લિકેશન ઓફ AOD એનું શોર્ટમાં આપણે નામ લખી નાખીએ, AOD એપ્લિકેશન ઓફ ડેરિવેટિવ। રેડી? વિકલનનો ઉપયોગ અથવા વિકલિતનો ઉપયોગ। ચાલો વિકલનનો ઉપયોગ, વિકલિતનો ઉપયોગ, રેડી? બંને બોલી શકાય, જે બોલો એ બંનેનો મીનિંગ તો એક જ છે। તો પહેલો ટોપિક આવે ચલનો નિયમ। કયો આવે? ચલનો નિયમ આવે। ચલનો નિયમ એટલે કે આપણે શું કરવાનું? ફેરફારનો દર લેવાનો। પહેલો ટોપિક આવે ફેરફારનો દર એટલે કે રેટ ઓફ ચેન્જ, ચેન્જ। ત્યાર પછી આવે વધતું અને ઘટતું વિધેય। તો આ વધતા ઘટતા ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? સ્ટ્રિક્ટલી, સ્ટ્રિક્ટલી strictly increasing and strictly decreasing, decreasing function। ચાલો ત્યાર પછીનો ટોપિક આગળનો સ્થાનીય મહત્તમ ન્યૂનતમ। આ દરેક વસ્તુ આપણે હમણાં એક્ઝામ્પલની અંદર જોવાના છે, ત્યારે હું તમને સમજાવી દઈશ। એટલે કે સ્થાનીય એટલે લોકલ, લોકલ મેક્સિમા એન્ડ લોકલ મિનિમા વેલ્યુ। કોઈ બીજી ચર્ચા નહીં, ડાયરેક્ટ અપ ટુ ડેટ ભણવાનું છે, નોન સ્ટોપ તમારે ખાલી ભણે જ જવાનું છે। બંને ચેપ્ટરને આપણે નોન સ્ટોપ ચલાવીએ છીએ, બંને ચેપ્ટર નોન સ્ટોપ આપણે ભણતું જ જવાનું છે। રેડી? ત્યાર પછી આવશે વૈશ્વિક, વૈશ્વિક મહત્તમ ન્યૂનતમની રીત। ચાલો ત્યાર પછી આવશે વૈશ્વિક મહત્તમ ન્યૂનતમ।
વૈશ્વિક મહત્તમ જેનો તમને કહેવાય ગ્લોબલ મેક્સિમા એન્ડ ગ્લોબલ મિનિમા એબ્સોલ્યુટ વેલ્યુ હોતી કહેવાય એબ્સોલ્યુટ એબ્સોલ્યુટ વેલ્યુ પણ કહી શકાય આને એબ્સોલ્યુટ મેક્સિમા મિનિમા તેમ પણ આપણે બોલી શકીએ આટલા ટોપિકો આવે છે 4 ટોપિક ના દાખલાઓ 6.1 6.2 6.3 6.4 ને પ્રકરણ સ્વાધ્યાય 6 એમ કરીને આટલા આપણા સ્વાધ્યાયો આવે છે ચલો પહેલો ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ એમસીક્યુ નંબર 1 એમસીક્યુ નંબર 1 આપણે જોઈએ સમબાજુ ત્રિકોણની બાજુ √3 સેન્ટીમીટર પ્રતિ સેકન્ડના દરે વધે છે જ્યારે તેની ત્રિજ્યા બાજુઓની લંબાઈ 12 હોય ત્યારે બાજુઓની લંબાઈ 12 હોય ત્યારે ક્ષેત્રફળ વધવાનો દર શોધો ચાલો એક ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ છે ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ whose side extend at a rate of √3 सेंटीमीटर मतलब साइड को मैं एज्यूम कर लूं x है चलो साइड है हमारी x है सभी तो एक्सटेंड मतलब dx by dt किस तरह से इंक्रीज हो रही है √3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रही है when the side is 12 सेंटीमीटर मतलब x is equal to 12 सेंटीमीटर then rate of increase of its area किस तरह से इंक्रीज होगा मतलब dA by dt is equal to what ये फाइंड करना है समझ गए तो आप जानते हो एरिया का इक्वेशन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा एरिया इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो √3/4 तो वैल्यू कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x dx by dt सभी वैल्यू तो आपको गिवन है पुट कर दो यहाँ पे सो dA by dt एज इट इज ये 2 से कट होगा तो √3/2 x की वैल्यू यहाँ 12 दी है तो मतलब 12 लिख दो और इनटू dx by dt हमें √3 गिवन है तो √3 लिख दो √3 3 होगा 3 into 12/2 6 2 जा 12 6 3 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से हमारा एरिया क्या होगा इंक्रीज होगा रेट ऑफ एरिया इज 12 सेंटीमीटर पर सेकंड જ્યારે ત્રિજ્યા r is equal to 6 centimeter હોય if radius is 6 centimeter then the area of the circle with respect to its radius r at r is equal to 6 चलो रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया का तो एरिया होगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस तो रेडियस के रिस्पेक्ट टू हम क्या करें डिफरेंशिएशन करें तो पाई तो कांस्टेंट 2 आगे 2 पाई आर वैल्यू मुक दो 2 पाई आर की वैल्यू 6 2 जा 12 पाई इसका आंसर होगा 12 पाई पूरा इसका आंसर होगा तो 12 पाई यानी बी इज द करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हुए નીચેના આપેલા વિધેય પૈકી કયા અંતરાલમાં y is equal to x square e raised to minus x એ વધતું વિધેય છે यानी ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શન છે ઇન્ક્રીઝિંગ માટે આપણે y ડેશ ફાઇન્ડ કરવાનો मतलब કે dy by dx ફાઇન્ડ કરવાનો પ્રોડક્ટ રૂલ લાગશે અહીંયા કઈ રૂલ લાગશે પ્રોડક્ટ રૂલ તો ફર્સ્ટ ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ પહેલું ટર્મ એમનો e raised to minus x નું વિકલન e raised to minus x નું ફરીથી -1 प्लस e raised to minus x का e raised to minus x x square का डिफरेंशिएशन 2x बच्चा पाल्टी क्या कॉमन निकलेगा e raised to minus x एंड x कॉमन निकलेगा अंदर क्या बाकी बचेगा तो कि बाकी बचेगा minus x प्लस e raised to minus x निकलेगा x चला जाएगा 2 बाकी बचेगा चलो इसके इज इक्वल टू 0 लेते हैं सो dy by dx इज इक्वल टू 0 लेना है take dy by dx is equal to 0 so we get e raised to minus x never be 0 कभी 0 नहीं होता e raised to minus x is never 0 so what is 0 x is equal to 0 and minus x plus 2 is equal to 0 so x is equal to 2 यानी नंबर लाइन ड्रॉ करोगे इस नंबर लाइन में माइनस इंफिनिटी 2 प्लस इंफिनिटी है यहाँ तो 0 और 2 लगाना पड़ेगा सभी x को देखो ये तो हमारा पॉजिटिव जाएगा ax a माइनस एक्स तो प्लस एक्स माइनस एक्स होगा तो यहाँ माइनस आएगा प्लस आएगा और माइनस आएगा इंक्रीज मतलब ए इंटरवल 0 to 2 में इंक्रीज है हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है प्लस है मतलब तो 0 to 2 वेर इज 0 to 2 ए में ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं मतलब क्वेश्चन चेंज हो सकता है बोर्ड में आपको क्या पूछेगा डिक्रीज भी पूछे डिक्रीज भी पूछी नाखे कि कई जगह फंक्शन डिक्रीजिंग है घटતું વિધેય ક્યાં છે તો ઓપ્શનમાં શું આવે -∞ થી 0
અને 2 થી ઇન્ફિનિટી માં સી ઓપ્શનમાં આવી શકે રેડી ઘટતું વિધેયમાં સી ઓપ્શન પણ આવી શકે ચલો નેક્સ્ટ એફ તરીકે આપણને એક વિધેય આપેલું છે ચુસ્ત રીતે વધે છે એવું કીધું છે કઈ જગ્યા પર strictly increasing function in a which interval so we get f dash of x minus 6 minus 4x now take f dash of x is equal to 0 so we get minus 6 minus 4x is equal to 0 minus 4x is equal to 6 x is equal to minus 3 by 2 now draw a number line put value in number line minus 3 by 2 so here x negative so right side negative a positive आएगा strictly increasing यानी प्लस वाला हमारा आंसर so minus infinity to minus 3 by 2 open में a is the correct answer strictly increasing function in this interval minus infinity to minus 3 चलो x square is equal to 2y हमें दिया है ना चलो इसका फिगर ड्रॉ करो एक्स स्क्वायर यानी y के सराउंडिंग हमारे फिगर होगा y के सराउंडिंग फिगर होगा इस तरह से फिगर होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y का पर 0.5 થી 100 થી નજીકનો બિંદુ a point on a curve which is nearest to 0.05 तो 0.5 यहाँ पे होता है मान लो P पॉइंट है कर्व के ऊपर का A पॉइंट x और y ले लो डिस्टेंस फॉर्मूला ये PA हमारा क्या होना चाहिए PA हमारा क्या रहना चाहिए मिनिमम रहना चाहिए डिस्टेंस तो PA स्क्वायर निकाल लो पहले डिस्टेंस को लिखेंगे x माइनस 0 होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर सो PA स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर पूरी टर्म हमें का तो x में चाहिए का तो y में चाहिए पूरी टर्म हमें चाहिए x में या फिर y में सो मैं यहां से काम करूं x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y लिख दो सो f ऑफ y इज इक्वल टू 2y y माइनस 5 होल रेज़ टू स्क्वायर बस f ऑफ y में पूरा बन गया ठीक है हमारी पूरी टर्म y में हो गई यानी मैंने लिख दिया f ऑफ y फंक्शन f ऑफ y चलो મેક્સિમમ મિનિમમ માટે એક વખત વિકલન કરવાનું સો 2 આવશે બે આગળ આવે એટલે 2 ઇન બ્રેકેટમાં y માઈનસ 5 થાય કે નહીં થાય ચલો હવે y ડેશ सॉरी f डैश y इज इक्वल टू 0 लेना है टेकिंग f डैश y इज इक्वल टू 0 टेकिंग सो 2 प्लस 2 इन ब्रैकेट में y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 2 इन ब्रैकेट में y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 2 कैंसल है माइनस 1 વધેગા मतलब બાકી રહેશે સો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 આવશે y 4 હોય એવો એક જ ઓપ્શન નહીં બે ઓપ્શન છે તો બંને જવાબ આવી શકે સી આ પણ આવી શકે બંને આપણા જવાબ હોઈ શકે રેડી બંને જવાબ આવશે બંને આન્સર આવી શકશે રેડી નજીકના પોઈન્ટ બે આપણને મળશે અહીંયા એ અને સી બંને જવાબ આવી શકશે ધ્યાન રાખજો ચલો આગળનો એમસીક્યુ જોઈએ એમસીક્યુ નંબર 6 અહીંયા કીધું છે for what value of a the function f of x is increasing on interval 1 to 2 चलो फंक्शन f dash of x निकाल लेते हैं 2x plus a होगा अब x हमें क्या दिया है x belongs to 1 से लेके 2 गिवन है मतलब ये पूरा सेटअप यहाँ पे बनाना है तो मल्टीप्लाई 2 करो तो 2x belongs to 2 1 जा 2 2 2 जा 4 प्लस ए करो सभी जगह पे सो 2x प्लस ए बिलोंग्स टू 2 प्लस ए 4 प्लस ए इंक्रीजिंग फंक्शन याद रखो बेटा मैं यहाँ से जो आपको सिखा रहा हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन पूछा है सो इंक्रीजिंग मतलब ये वैल्यू है वो 0 से क्या होगी बड़ी होगी दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0 सो 2 plus a greater than 0 so a greater than minus 2 a की वैल्यू minus 2 से बड़ी होगी यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ a मिनिमम वैल्यू कितनी होगी a की -2 होगी ठीक है मिनिमम वैल्यू ऑफ a -2 ओके क्लियर चलो आगे बढ़िए 7 नंबर नो विधेय f x बराबर c આગળ દ્વિતીય વિકલનીય છે
એટલે કે બીજું વિકલનીય વિધેય છે એફ ઓફ એક્સ બે વખત વિકલન કરી શકાય છે પહેલા બરાબર 0 લઈએ આપણે સી આગળ એની વેલ્યુ 0 થાય છે x c આગળ એફ ડબલ ડેશમાં સી મૂકતા પોઝિટિવ આન્સર આવે છે તો પોઝિટિવ આન્સર આવે તો વિધેય x બરાબર c આગળ કેવી વેલ્યુ પ્રાપ્ત કરે તો જો પોઝિટિવ ડબલ ડેશ થતો હોય તો ઉલટું આવે સ્થાનીય મહત્તમ એટલે એ આન્સર આવે લોકલ મિનિમમ વેલ્યુ f have second derivative at c such that f dash c is equal to 0 f double dash c greater than 0 then c is a point of local minima c is a point of local minima चलो आगे बढ़ते हैं 8 नंबर काम सॉल्व करते हैं एमसीक्यू नंबर 8 एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है फर्स्ट क्वाड्रंट में इसकी वैल्यू कई जगह पर વધતું હશે એવું ફાઇન્ડ કરવાનું છે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ ની અંદર કઈ જગ્યા પર ઈ વધતું વિધેય હશે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ ની અંદર ચલો કાઈ વાંધો નહીં સોલ્વ કરી નાખીએ આપણે f ડેશ ફાઇન્ડ કરો sin નું આવશે cos x cos નું આવશે -sin x ટેકિંગ આપણે લેવાનું છે f ડેશ ઓફ x બરાબર 0 so cos x is equal to sin x થશે અને tan x is equal to 1 આવશે અને x is equal to pi/4 આવશે તો આપણે જ્યારે યુનિટ સર્કલ જોઈએ અહીંયા 0 હોય અહીંયા pi/4 હોય બેટા અહીંયા 0 હોય અહીંયા 90 હોય બસ આટલામાં જોવાનું કીધું છે તો f dash of x અહીંયા રહ્યો તો 0 થી pi માં કેવો હશે પ્લસ હશે અને અહીંયા કેવો હશે માઈનસ કેમ સર એ ખબર પડી 0 થી pi/4 માં cos મોટું કહેવાય તો મોટું માઈનસ નાનું એટલે પોઝિટિવ માં જવાબ આવે પણ pi/2 થી સોરી pi/4 થી pi/2 માં sin મોટો થઈ જાય એટલે માઈનસ વાળી વેલ્યુ વધી જાય તો માઈનસ માં જવાબ આવે એનો મતલબ આપણને વધતું વિધેય કીધું છે 0 થી 45 માં 0 થી 45 માં એટલે અહીંયા તો કેવું કીધું તો ક્લોઝ ને તો ક્લોઝ 0 થી ઓપન 45 यानी बी जवाब આવશે આન્સર આવશે બી આન્સર આવશે રેડી ક્લિયર આટલું સમજાઈ ગયું દરેકને ક્લિયર થાય છે કટ ટુ કટ કઈ રીતે હું તમને એક્સપ્લેન કરું છું સમજાય છે ચાલો નવમો ક્વેશ્ચન જોઈએ f of x આપણને given છે x 1 થી મોટો હોય x greater than 1 એ ખાલી જગ્યા અંતરાલમાં સ્ટ્રિક્ટલી ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શન છે એટલે વધતું વિધેય છે ચાલો f ડેશ ફાઇન્ડ કરવા માટે અહીંયા કયો રૂલ્સ લગાડવો પડશે ડિવિઝન ફોર્મ્યુલા डिनोमिनेटर नो स्क्वायर डिनोमिनेटर एम नो x नो डिफरेंशिएशन 1 माइनस x एज इट इज log x का 1/x x से x कटा f dash of x is equal to log x minus 1/log x नो स्क्वायर चलो टेकिंग f dash of x बराबर 0 f dash of x is equal to 0 लिए सो इसके इज इक्वल टू 0 लोगे तो डिनोमिनेटर तो पूरा कैंसिल हो जाएगा ना log x minus 1 is equal to 0 होगा सो log x is equal to 1 होगा यहाँ e है बेस में e को सामने लोगे तो x is equal to e की पावर 1 x is equal to e આવશે શું આવશે x is equal to e चलो नंबर लाइन ड्रॉ करिए શું ड्रॉ करिए नंबर लाइन ड्रॉ करता आपने खबर पड़े आ माइनस इंफिनिटिव आ प्लस इंफिनिटिव અહીંયા 1 આવે ને ત્યાર પછી e આવે તો સ્ટુડન્ટ e થી મોટી વેલ્યુ પર તમને શું લાગે છે હા log તો મોટો જ હોય e થી મોટી વેલ્યુ પર log કેવો હોય છે મોટો હોય છે તો અહીંયા પોઝિટિવ આવશે નેગેટિવ આવશે અને પોઝિટિવ આવશે આ રીતે આવશે આપણી આકૃતિ આખી વેલ્યુ આ રીતે આવશે તો આપણને વધતું વિધેય કીધું છે તો e થી ઇન્ફિનિટિવ માં વધતું હશે રેડી e થી c આન્સર આવશે આન્સર c આવશે 0 नहीं आवे रेडी 1 थी मोटी वेल्यू मत चेक करवानो कीधुं छे 1 थी मोटी वेल्यू पर 1 थी ए आगळ माइनस में आवे e थी मोटी वेल्यू पर केવો આવશે વધારે આન્સર આવશે પોઝિટિવ આવશે e थी ઇન્ફિનિટિવ c આન્સર આવશે આન્સર c इज द करेक्ट आंसर c इज द करेक्ट आंसर ओके ચાલો નેક્સ્ટ આગળ જઈએ કારણ કે log x નો ગ્રાફ ડ્રો કરો એટલે કે આવો આવે log x હોય ને અહીંયા e આગળ તમને મળતું હોય ને એનો ગ્રાફ એક આ રીતે આવે log x નો અહીંયા 1 હોય તો 1 થી નાની વેલ્યુ થાય log e પાછું 1 થાય log e મને ખબર ઉભા રહ્યો નહીં અહીંયા બેઝમાં e છે રેડી
ઇફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ e તો આન્સર 1 આવશે. બરાબર છે, એટલે અહીંયા 1 આવશે, અહીંયા e આવશે, તો ગ્રાફ આ રીતે આવશે. હા, ઓકે, ક્લિયર થાય છે. તો આ log x નો ગ્રાફ થઈ ગયો છે. આ y અક્ષ છે, આ x અક્ષ છે, આ y ડેશ સોરી y અને આ y ડેશ. તો તમને સમજાઈ ગયો ને? અહીંયા e રહેલો હોય, log e1 થાય, log 1 0 થાય. આ તો મેં e રેસ ટુ x નો ગ્રાફ કરી નાખ્યો ને, e રેસ ટુ x નો ગ્રાફ કરી નાખ્યો મેં. આ ગ્રાફ e રેસ ટુ x નો થઈ ગયો. આપણે દોરવાનો છે, ઉભા રહ્યો, હવે સમજાઈ ગયું. ભૂલ હતી ગ્રાફમાં, y અને x આ રીતે કઈ ગ્રાફ આવશે. હા, અહીંયા 1 આવે, રેડી, અને log 1 કેટલું થાય? 0 થાય, એટલા માટે આવો ગ્રાફ આવશે. એ તો મેં ઉલટો ગ્રાફ દોરી નાખ્યો, મેં a રેસ ટુ x નો એવો કંઈક ગ્રાફ ડ્રો કરી નાખ્યો તો ખોટો ગ્રાફ હતો તે. આ ગ્રાફ સાચો છે, log x નો. y ઇઝ ઇક્વલ ટુ log x નો ગ્રાફ છે આ. ઓકે, ક્લિયર? કટ થાય છે, તમને સમજાઈ ગયું? તો આ રીતે. અને અહીંયા શું હોય છે? 1 આગળ x ની વેલ્યુ 1 હોય ત્યારે 0 હોય છે આન્સર, રેડી. અને જ્યારે e હોય છે, અહીંયા આગળ e આવે છે, e આગળ એની વેલ્યુ કેટલી હોય છે? 1 હોય છે. ચલો આગળ વધીએ. સ્થાનીય ન્યૂનતમ કિંમત ગોતવાની છે, લોકલ મેક્સિમમ વેલ્યુ ઓફ ધ ફોલોઇંગ ફંક્શન. સો f ડેશ ઓફ x ફાઇન્ડ કરો. બંને માં એકમાં ન્યૂનતમ છે, એકમાં મેક્સિમમ છે. કામ કરો પહેલા ઉપરનો સોલ્વ કરીએ. f ડેશ ઓફ x ફાઇન્ડ કરો તો કેટલો આવશે? 2x + 4. ટેકિંગ f ડેશ ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ચલો f ડેશ ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લ્યો તો તમને કઈ વેલ્યુ મળશે? 2x + 4 બરાબર 0, 2x બરાબર -4, x બરાબર -2. આ -2 ક્યાં મૂકી દેવાનું? સીધું ક્વેશ્ચનમાં. સો f ડેશ -2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સોરી f ઓફ -2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2 નો સ્ક્વેર કેટલો આવશે? +4. હા, -2 મૂકો એટલે 4 દુ -8 થશે, અને +5 કરો એટલે 4 - 3 આન્સર આવશે 1. 4 - 3 આન્સર 1 આવે. આની સી જવાબ આવે. હાલો, f ઓફ x તમારી આગળ છે, x + 1/x નીચેનો ક્વેશ્ચન. f ડેશ ફાઇન્ડ કરો. 1/x નું -1/x² ડિફરન્શિએશન થાય. ટેકિંગ f ડેશ ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. f ડેશ ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લેવાનું? 0 લેવાનું. સો 1 - 1/x² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, 1/x² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, x² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ +or -1 આવશે. ક્લિયર? નંબર લાઈન ડ્રો કરો. તો પ્લસ માઇનસ અને પ્લસ આન્સર આવે. રેડી? ક્લિયર? તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો મેક્સિમમ વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે. મેક્સિમમ વેલ્યુ નહીં કે વધતું ઘટતું કાંઈ વાંધો નહીં. મેક્સિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે જે વખત આપણે શું કરવું પડે? ડિફરન્શિએશન કરવું પડે. f ડબલ ડેશ ફાઇન્ડ કરવો પડે. ચલો f ડબલ ડેશ ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 નું 0, માઇનસ નું પ્લસ થઈ જાય, 2/x³ આવે. હવે મેક્સિમમ વેલ્યુ માટે f ડેશ તમે પહેલા 1 મૂકો ને એટલે 2 આન્સર આવે. પોઝિટિવ એટલે મિનિમમ કહેવાય. તો f ડબલ ડેશમાં -1 મૂકો ને ત્યારે -2 જવાબ આવે, અને e લેસ ધેન માં આવ્યો એટલે મેક્સિમમ કહેવાય. તો એનો મતલબ -1 આગળ આપણને વેલ્યુ મળશે. તો f ઓફ -1 ચેક કરો. f ઓફ -1 -2 મતલબ -2 ક્યાં છે? અહીંયા b આપણો જવાબ આવશે. જવાબ કયો આવશે? b આપણો જવાબ આવશે, કારણ કે f ઓફ -1 મૂકવાનું f ઓફ x માં, એટલે જવાબ આવશે -2. રેડી? ચાલો હવે આગળ વધીએ. આગળનો ક્વેશ્ચન 11મો ક્વેશ્ચન આપણે સોલ્વ કરીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 11. f એ દ્વિતીય કક્ષાનું k આગળનું દ્વિતીય કક્ષાનું વિકલન ધરાવે છે. વિકલનીય વિધેય છે. f ડેશ k ની કિંમત 0 થાય છે, એટલે કે k બરાબર ફંક્શન નું વિકલન 0 થાય છે. એ
આપણી ક્રિટિકલ પોઈન્ટ ક્રિટિકલ વેલ્યુ થઈ ગઈ કે એફ ડબલ ડેશ કે લેસ ધેન 0 છે એટલે એફ ડબલ ડેશ કે ઈ લેસ ધેન 0 છે તો ખાલી જગ્યા મૂલ્ય મળે તો એફ ડબલ ડેશ કે જો લેસ ધેન 0 હોય રેડી તો અહીંયા બીજું વિકલન ઋણ મળે છે મતલબ મહત્તમ કિંમત થાય વૈશ્વિક નહીં સ્થાનીય મહત્તમ એટલે એ જવાબ આવશે લોકલ મેક્સિમા કહેવાય શું કહેવાય એને લોકલ મેક્સિમા વેલ્યુ કહેવાય લોકલ મેક્સિમા વેલ્યુ મળશે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ 12મો ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 12 ચાલો બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે ડી બાય ડીએક્સ કોસ ઇનવર્સ સાઇન આપેલું છે તો આપણે કામ કરીએ 90 માંથી બાદ કરીએ પાઈ બાય 2 માઇનસ સાઇન ઇનવર્સ સાઇન એક્સ તો સ્ટુડન્ટ આ બંને કેન્સલ થશે અને પાઈ બાય 2 માઇનસ એક્સ આપણો આન્સર નથી આવ્યો હજી આપણે રકમ નાની બનાવી હવે વિકલન આનું કરો ને સ્ટુડન્ટ એટલે આનું વિકલન થશે પાઈ બાય 2 નું 0 આનો જવાબ આવે -1 તો જવાબ આવશે -1 એ જવાબ આવે -1 ચાલો સતત વિધેય હોય પાઈ બાય 2 આગળ તો આપણે અહીંયા LH રૂલ લગાડવાનો બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે બહુ તમને ઘણા બધા આન્સર પણ ખબર હશે કે આનું થાય -k sin x ડિવાઇડ બાય પાઈ નું 0 આનું -2 રેડી અને બીજું સ્ટુડન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 આવે આ બંને કેન્સલ પાઈ બાય 2 મૂકી દો sin પાઈ બાય 2 1 થાય તો k બાય 2 1/2 2 से 2 કેન્સલ k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 આન્સર યાની બી સાચો જવાબ છે ચાલો આગળ આ એક ફોર્મ્યુલા થઈ ગયું d બાય dx sin 2x નું ફોર્મ્યુલા છે આ કોનું છે sin 2x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 tan x બાય 1 પ્લસ tan સ્ક્વેર sin 2x નું છે ઇક્વેશન તો sin 2x નું ડિફરન્શિએશન આવશે cos 2x into 2 તો 2 cos 2x into 2 યાની એ જવાબ આવશે સાચો જવાબ આવશે એ રેડી ચાલો ચાર પછીનો 20મો આપણે જોઈએ 20મો x અને y તમને આપેલું છે તો x અને y માં આપણે dx બાય પહેલા d થીટા કરીએ પેરામેટ્રિક ફોર્મ છે આ પેરામેટ્રિક અહીંયા શું છે ડેરિવેટિવ છે પેરામેટ્રિક ફોર્મ આપેલું છે dx બાય પહેલા d થીટા ફાઇન્ડ કરીએ આપણે dx બાય d થીટા તો a as it is 1 નો ડિફરન્શિએશન 0 cos થીટા નું આવશે માઈનસ માઈનસ પ્લસ sin થીટા તે જ રીતે dy બાય d થીટા એ એમને આવશે થીટા નું વિકલન 1 આવશે અને sin થીટા નું આવશે cos થીટા કૌંસ પૂરો dy by d theta ફાઇન્ડ કરવાનું છે dy by dx સોરી તો ઇક્વેશન નંબર 2 ડિવાઇડ બાય ઇક્વેશન નંબર 1 થયું કહેવાય ને એટલે ઉપર લખવાનું પહેલા બીજું ઇક્વેશન a ઇન બ્રેકેટમાં 1 પ્લસ cos થીટા નીચે લખવાનું a sin થીટા આ a છે a કેન્સલ dy by dx બરાબર 1 પ્લસ cos ને શું કહેવાય 2 cos સ્ક્વેર થીટા બાય 2 અને sin થીટા નું સૂત્ર શું આવે 2 sin થીટા બાય 2 into cos theta by 2 2 से 2 कैंसल एक एक बार स्क्वायर અને cos कैंसल cos by sin ને શું કહેવાય cot theta by 2 આવા કયો ઓપ્શન છે cot theta by 2 હોય એવો બી બોમ્બે જવાબ આવશે નેક્સ્ટ આ ફરીથી રિપીટેડ ક્વેશ્ચન લાગે છે આમાં જવાબ 1 આવશે નથી અલગ ક્વેશ્ચન હા અલગ ક્વેશ્ચન છે 3 આપેલો છે કાઈ નહીં k by 2 આવ્યું તો is equal to 3 તો k is equal to શું આવશે 6 આવશે 6 જવાબ આવે C ચાલો આ બહુ પોપ્યુલર ક્વેશ્ચન છે કે તમારે આનું આપણે શું કરવાનું છે વિકલન એમાં d સ્ક્વેર y બાય dx સ્ક્વેર કેવો આવે તો ચાલો e રેઝ ટુ y x પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 છે અહીંયા હું ડિફરન્શિએશન કરું ડિફરન્શિએશન विथ रिस्पेक्ट टू x सो मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगेगा फर्स्ट टर्म एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकंड टर्म एज इट इज e रेज़ टू y का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू y y का dy बाई dx इज इक्वल टू 0 e रेज़ टू y कॉमन निकल के 0 हो जाएगा तो बाकी बचेगा 1 प्लस dy बाई dx इन ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सो dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाओ तो -1 बाई x प्लस 1 अगेन डिफरेंशिएशन करो डी स्क्वेर वाई बाई डी एक्स स्क्वेर तो माइनस का प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेर हो जाएगा तो इसको तो हम क्या बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेर बोलेंगे तो आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेर इसको हम क्या बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेर बोलेंगे उसका स्क्वेर इसका स्क्वेर करोगे तो यही तो आएगा माइनस का स्क्वेर प्लस आएगा तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेर तो आंसर होगा दिल्ली डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेर ओके क्लियर થાય છે
ચાલો હવે 19મો દાખલો આપણે જોઈએ, દાખલા નંબર 19 આપણે સોલ્વ કરીએ. સમજાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જે હું કાંઈ બહુ ફૂલ સ્પીડથી ભણાવું છું મને ખ્યાલ છે, કારણ કે આપણે 2 ચેપ્ટર 2 કલાકમાં પૂરા કરવા હોય તો મારે ફૂલ સ્પીડથી અને ઘણું બધું તમને કહેવું પડે, શીખવાડવું પડે. તો તમારે પણ થોડુંક સમજતું જવાનું. આ છેલ્લી ઘડી એન્ડ ગેમમાં બધું ફૂલ ફાઇટિંગ જ હોય, તમને ખબર જ છે. તો ફૂલ ફાઇટિંગ હોય તો આપણે ઝડપથી જ બધું કામ કરવું પડે, એટલા માટે. ચાલો તો ફૂલ ફાઇટિંગને આગળ વધારીએ. x બરાબર 13, x બરાબર 2 આગળ સતત હોય તો k ની કિંમત શોધવાની છે. If f is a continuous at x is equal to 2, then the value of k, ચલો 2 પર કન્ટિન્યુઅસ છે તો 2 અહીંયા મૂકી દો, 2 નો સ્ક્વેર 4 થાય, 4k બરાબર 3 આવે, k બરાબર 3/4 આવે. તો 3/4 યાની બોમ્બે જવાબ આવશે. ત્યાર પછી f ડેશ 0 ફાઇન્ડ કરવાનો છે. f of x આપણને given છે, f ડેશ ફાઇન્ડ કરો. tan ઇન્વર્સ નો આવે 1/1 plus x સ્ક્વેર ડિફરન્શિએશન, એમાં f ડેશ આપણે 0 મૂકીએ તો 1/1 થાય, 1/1 નો આન્સર 1 આવે, યાની સી જવાબ આવશે. ઓકે, ચલો 20મો ક્વેશ્ચન જોઈએ. આ જે ઉપરનું છે એ ફોર્મ્યુલા કહેવાય, એટલે e⁻²pi/2 કહેવાય, અને એનું ડિફરન્શિએશન કરીએ તો એનું ડિફરન્શિએશન આવશે 0, સો આન્સર આવશે 0, બી જવાબ આવશે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળનો 21મો MCQ જોઈ લો, એની સાથે આ 22મો પણ છે. પછી 22 થોડાક આડાવાળા MCQ થઈ ગયા લાગે છે. હા લાગે તો છે એવું, આડાવાળા MCQ થઈ ગયા છે. 21 નંબરનો અહીંયા આવે અને બરોબર છે. ચલો કાંઈ વાંધો નહીં. વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે લખેલું છે એ શું લખેલું છે ખબર છે? સાઇન ઇનવર્સ એક્સ પ્લસ આને કહેવાય કોસ ઇનવર્સ એક્સ કહેવાય. તમે જોવો ટ્રાયંગલ લઈ લો, કોસમાં ફેરી લો ટ્રાયંગલ, અને ટ્રાયંગલ લેવાનો આમ કે સામેની બાજુ એટલે કે અપોઝિટ બાય એડજેસન્ટ હાઇપોટેન્યુઅસ 1, તો આ બંનેનો સ્ક્વેર કરીને માઇનસ કરો એટલે એક્સ આવે. રેડી? તો આ તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2, અને π/2 નું ડિફરન્શિએશન આપણને પૂછે તો 0 જ આવે. હવે આ શું છે તો કે સર આમાં x બરાબર cos થીટા તમે ધારી લ્યો તો 1 માઇનસ cos સ્ક્વેર બાય 1 પ્લસ cos સ્ક્વેર એટલે tan 2 થીટા ની ફોર્મ્યુલા થઈ અમારા ખ્યાલ મુજબ. નહીં, tan θ/2 ની ફોર્મ્યુલા થઈ, tan ઇનવર્સ ની. ખાસ જોઈ લેજો સ્ટુડન્ટ, હું બન્યું છે ખાસ કે 1 માઇનસ cos સ્ક્વેર બાય 1 પ્લસ cos સ્ક્વેર એવું બન્યું ને? તો નહીં, તો આપણે cos ને એઝ્યુમ કરી શકીએ, tan થીટા કરવું પડે, સોરી. હા હવે બરોબર છે કે 1 માઇનસ tan સ્ક્વેર બાય 1 પ્લસ tan સ્ક્વેર tan 2 થીટા ની ફોર્મ્યુલા, એટલે tan ઇનવર્સ tan 2 થીટા થયું. ઓકે, આ બંને કેન્સલ, d/dx તો છે જ હજી, સો d/dx 2 થીટા આવશે. થીટાની વેલ્યુ આપણે આગળથી મૂકી દઈએ, tan ઇનવર્સ x આવશે. તો આનું ડિફરન્શિએશન કરીએ તો 2/1 પ્લસ x સ્ક્વેર આવશે. શું કેવું તમારું? એવું ઓપ્શન નથી? એક જ વખત વિકલન છે ને, ઉભા રહ્યો મને જોવા દો હરખું. x બરાબર tan થીટા 1 માઇનસ tan સ્ક્વેર બાય 1 પ્લસ tan સ્ક્વેર, 1 માઇનસ tan સ્ક્વેર બાય 1 પ્લસ tan સ્ક્વેર, યાની સૂત્ર આવશે tan 2 થીટાનું, 2 થીટા એમનો, થીટાની વેલ્યુ tan ઇનવર્સ x, ડિફરન્શિએશન tan ઇનવર્સ x નું 1/1 પ્લસ x સ્ક્વેર, 2/1 પ્લસ x સ્ક્વેર. આવો આન્સર આવવો જોઈએ, જે આમાં દેખાતો નથી, જે આમાં દેખાતો નથી. પણ મારા ખ્યાલ મુજબ શું કરેલું હશે ખબર છે? ડિફરન્શિએશન કરવાનું છે ને, એક જ મિનિટ આપણે, ચાલો છે આને છે ને આપણે બીજી રીતે સોલ્વ કરી નાખીએ. અને બીજી રીતે ક્યાં સોલ્વ કરીએ? નવા પેજ ઉપર કરી નાખીએ, ઉભા રહ્યો. તો 1/1 પ્લસ આનો સ્ક્વેર થાય ને, આનું વિકલન થાય, રેડી? ભાગાકારના નિયમથી. તો નીચેનાનો વર્ગ, નીચેનો એઝ ઇટ ઇઝ, ઉપરનાનો વિકલન -2x માઇનસ ઉપરનો એઝ ઇટ ઇઝ, નીચેનાનો 2x. ચલો આ સામે જાય ઉપર વહી જશે, એટલે અહીંયા બનશે 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર હોલ રેઝ ટુ સ્ક્વેર પ્લસ 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર હોલ રેઝ ટુ સ્ક્વેર 1 प्लस एक्स होल रेज टू स्क्वायर का स्क्वायर, ये माइनस बाहर निकलेगा तो 2x माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x
माइनस 2x क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट। ये माइनस निकाल लिया तो माइनस बाहर, ये 1 इसको अंदर भेजोगे, इसको भी अंदर भेजोगे तो इस तरह से होगा, ये दोनों कैंसिल आउट। ये होगा माइनस 4x क्यूब डिवाइड बाय, और माइनस माइनस प्लस होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। 4x क्यूब वाले ऑप्शन है, 4 कोई क्यूब तो है ही नहीं। रेडी? तो आ रीते तो गड़बड़ लागे छे। tan इनवर्स ની ફોર્મ્યુલા 1/1 પ્લસ x નો સ્ક્વેર, આનું ફરીથી આપણે કરીએ એટલે નીચેનાનો સ્ક્વેર આવશે, બરાબર છે। નીચેનું ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ, ઉપરનાનું માઇનસ 2x માઇનસ ઉપરની ટર્મ 2x ને કોમન કાઢી લ્યો તો અંદર વધશે -1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર, આ બંને કેન્સલ આઉટ તો -2 2 જા -4x આવે। સોરી, અહીંયા ભૂલ થઈ ગઈ, અહીંયા પ્લસ આવે, જો અહીંયા બી પ્લસ આવે, અહીંયા આ મિસ્ટેક છે। એટલે આ જે સોલ્યુશન કર્યું બરોબર છે, એટલે ઉપર આવશે -4x બાય 1, આ તો નીચેનું માઇનસ ઉપર 4x આવશે, -4x। નીચે શું આવશે જોવાનું રહ્યું, ઉપર -4x વાળું એક બી નથી, છતાં પણ આપણે સોલ્વ કરીએ કે આનું 1 પ્લસ કેટલું આવશે 2x સ્ક્વેર પ્લસ x ની 4 ઘાત પ્લસ 1 માઇનસ 2x સ્ક્વેર પ્લસ x ની 4 ઘાત, આ બંને કેન્સલ થઈ જાય, 1 ને 1 2 થઈ જાય, એટલે -2x બાય 1 પ્લસ 2x ની 4 ઘાત, એટલે ખાલી x ની 4 ઘાત એવો ઓપ્શન આવે, -2x બાય 1 પ્લસ x ની 4 ઘાત, બી જવાબ આવે। આન્સર કયો આવે? બી। તો આ રીતે નહીં આવે જવાબ, ઓપ્શનમાં જ નથી, ઇઝ્યુમ કરીને નથી થતો। ધારો કે x બરાબર tan થીટા ધારો તો 1 માઇનસ tan સ્ક્વેર થીટા બાય 1 પ્લસ tan સ્ક્વેર થીટા, એને કહેવાય tan 2 થીટા, એની બહાર છે tan ઇનવર્સ x, tan ઇનવર્સ છે, આ બંને કેન્સલ, 2 થીટા થઈ જાય, અહીંયા 2 થીટાની વેલ્યુ છે tan ઇનવર્સ x, આ રીતે આન્સર નથી આવતો, અહીંયા 2x બાય 1 પ્લસ x સ્ક્વેર જ આવે છે। ઓકે, ઓકે ક્લિયર? તો અહીંયા બી જવાબ આવશે, એનું સોલ્યુશન પાછળ લખેલું છે નેક્સ્ટ પેજ ઉપર। નેક્સ્ટ પેજ પર એનું સોલ્યુશન લખેલું છે, અહીંયા લખેલું છે નેક્સ્ટ પેજ ઉપર સોલ્યુશન, તો ખાસ અહીંયા ધ્યાન રાખજો સોલ્યુશન। આનું સીધું -4x મેં લખી નાખ્યું છે। ઓકે, હા ચલો આગળ વધીએ। આ 2 ને આપણે ઉપર લઈએ તો a રેસ ટુ log x સ્ક્વેર બેઝ, આ બંને સેમ થઈ જાય, એટલો આન્સર 1 થઈ જાય, સો d બાય dx x સ્ક્વેર આવે અને એનો ડિફરન્શિએશન આવે 2x, તો આન્સર આવશે c, યાની 2x આન્સર આવશે। આ ફરીથી રિપીટેડ છે, રિપીટેડ, ચલો તો આનો આન્સર કેટલો આવશે 0। cos ઇનવર્સ x dy બાય dx ફાઇન્ડ કરવાનું છે, તો cos ઇનવર્સ x નું y ના ટર્મમાં જોતું છે ને પાછું, તો કાંઈ વાંધો નહીં, આ રિપીટેડ છે, અને આનો આન્સર આવશે 2x। ચલો cos એક કામ કરો ને, cos x ઇઝ ઇક્વલ ટુ y કરી નાખો, નહીં 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 મિસ્ટેક થઈ ગઈ, cos y ઇઝ ઇક્વલ ટુ x કરી નાખો, dx બાય dy ફાઇન્ડ કરી લો, બરાબર ને, તો માઇનસ સાઇન એક્સ આવે, રેસિપ્રોકલ લઈ લેવાથી શું આવશે dy બાય dx સાઇન એક્સ નું રેસિપ્રોકલ માઇનસ કોસેક y, કયો જવાબ આવશે માઇનસ કોસેક y, યાની એ જવાબ આવશે। રેડી? કયો જવાબ આવશે? એ સાચો જવાબ આવશે। ઓકે ક્લિયર, સમજાય છે? ચાલો આગળ 24મો દાખલો આપણે જોઈએ। 24મો પ્રશ્ન તમે જો, આ રીતે ક્વેશ્ચન આપેલો છે, આ ક્વેશ્ચન ને મોડિફાઈ કરી નાખો, x -3 થી નાનો છે, મતલબ આ -x+3 ક્વેશ્ચન આવશે। ચલો અસતત હોય તેવા બિંદુ, એટલે આપણે કયા પોઈન્ટ લેવાના ખબર છે, x = -3 આગળ ચેક કરવાનું। રેડી? ડાયરેક્ટ પણ ચેક કરી શકીએ છીએ, આમ ડાયરેક્ટ તમે શીખવાડું તો લેફ્ટ સાઈડ
ડાયરેક્ટ મને શીખવાડતો હું તમને આખી રીતે જ કરાવું છું. લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ એટલે આ રીતે લખવાનું લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 માઇનસ એફ ઓફ એક્સ. રેડી -3 આગળ ચેક કરીએ છીએ એટલે -3 માઇનસ આવે -3 માઇનસનો મતલબ -3 થી નાની વેલ્યુ માટે એટલે કે -4 છે -5 એટલી બધી બી નહીં પણ -3 પોઈન્ટ સમથિંગ કોઈ નજીકની જ વેલ્યુ મોટી આમ. હવે કેટલી નાની તો એના માટે આપણે h ટેન્ડ્સ ટુ 0 લેવાનું અને ફંક્શન છે f એની અંદર -3 થી માઇનસ કોઈ વેલ્યુ આપણે કરવાની h જેટલી એકદમ સૂક્ષ્મ વેલ્યુ આપણે માઇનસ કરીએ છીએ. આ સ્ટેપને ફોલો કરજો. ચલો -3 થી નાની વેલ્યુ માટે આ ફંક્શન યુઝ થાય તો ત્યાં આપણે લિમિટ મૂકી દઈએ એટલે કે ફંક્શનની પહેલા વેલ્યુ મૂકી દઈએ f ઓફ -3 -h મૂકી દઈએ. ચલો આ યુઝ થશે એટલે -3 -h + 3 અહીંયા 0 મૂકો એટલે -+3 થઈ જાય 3 + 3 6 આન્સર આવે. હવે રાઈટ હેન્ડ લિમિટ ચેક કરો તો એમાં તમારે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -3 + f ઓફ x ચેક કરવાનું હોય. બીજા સ્ટેપમાં h ટેન્ડ્સ ટુ 0 મૂકવાનું હોય અને f ઓફ -3 + h કરવાનું હોય. ક્યાંથી આવ્યું -3 + h? -3 થી મોટી વેલ્યુ આ -3 થી નાની વેલ્યુ માટે. ચાલો આગળ વધીએ. લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 f ઓફ -3 + h એટલે -3 થી મોટી વેલ્યુ એટલે આવે -2 -3 + h 0 મૂકી દો એટલે 6 જ આન્સર આવે. ત્યાર પછી f ઓફ શું આવે -3 આગળ ચેક કરવાનું તો -3 વાળો વેલ્યુ અહીંયા ઇક્વલ ટુ અહીંયા આપેલી છે -3 મૂકી દો એટલે +3 થઈ જાય તો 3 + 3 6 આવે કે નહીં? તો બધી જગ્યાએ 6 6 6 આન્સર મેળવવાનો મતલબ કે લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ is equal to right hand limit is equal to f of -3. It means function f of x is continuous at x is equal to -3. રેડી? ફંક્શન -3 આગળ કેવું છે? કન્ટિન્યુઅસ છે. એ પણ ખાસ આપણે શીખવાનું. ઓકે ક્લિયર? ચલો હવે આગળ વાત કરીએ આપણે. બોલો રેડી? લેક્ચર આજે રેકોર્ડેડ આવશે. ઓકે ક્લિયર? હે રામ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આગળ વધીએ. હજી એક બાકી હો એટ x = 3 પર વેલ્યુ ચેક કરવાની બાકી. એટ x = 3 પર જ્યાં જ્યાં ઇક્વલ ટુ આપેલું હોય ત્યાં તમારે ચેક કરવું પડે તો જ આપણને ડિસકન્ટિન્યુઅસ પોઈન્ટ આપણને મળે. ડિસકન્ટિન્યુટી આપણે ચેક કરવાની છે. ફાઇન્ડ ઓલ પોઈન્ટ ઓફ ડિસકન્ટિન્યુટી ઓફ f. ચાલો તો અહીંયા આવે હજી એક આપણે એટ x = 3 આગળ ચેક કરીએ. સો લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ કયા સ્ટેપ હતા? લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 - f of x. ચલો અહીંયા સાઈડમાં આ રીતે કરી દઉં. રાઈટ હેન્ડ લિમિટ તો તમને પણ ખ્યાલ આવે કે સ્ટેપ બધા એક સમાન જ જેવા છે. રાઈટ હોય તો 3 + f of x લખવાનું અને લાસ્ટમાં આવે f of 3 આગળ વેલ્યુ. બીજું સ્ટેપ બંનેમાં સેમ જ આવે. કયું જોવો? લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 3 - h લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 f of 3 + h. બરોબર છે? હવે તો કે 3 - 3 થી નાની વેલ્યુ એટલે વચ્ચેનું ફંક્શન યુઝ થશે એમાં -2x આવશે. તો ચાલો -2x ની જગ્યાએ શું લખવાનું? 3 - h લખવાનું. 0 મૂકી દો એટલે -6 આન્સર આવે. તે જ રીતે આ લિમિટ એમનો પણ ફંક્શન કયું યુઝ થશે? 3 થી મોટું
3 પ્લસ માટે આ નીચેનો એટલે અહીંયા લખવાનું 6 ઇન બ્રેકેટમાં 3x દેખાય અહીંયા 3 પ્લસ h લખવાનું પ્લસ 2 કરવાનું 0 મૂકી દો તો 6 તેરી 18 વત્તા 2 આ તો મારું બેટું 20 થઈ ગયું અને f(3) નીચે છે અહીંયા 3 મૂકી દો એટલે 6 તેરી 18 વત્તા 2 18 વત્તા 2 કેટલા આવશે 20 તેનો મતલબ લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ does not equal to right hand limit function discontinuous at x is equal to 3 पर at x is equal to 3 पर function is a discontinuous चलो आगे differentiate the following function with respect to x ready differentiate at the function with respect to x sec tan root x हमें दिया है y is equal to sec tan root x तो हम क्या करेंगे dy by dx फाइंड करेंगे sec x का क्या होगा sec x into tan x तो sec x लिख दिया into tan x तो लिखने दो एंगल एज इट इज अब होगा tan का डिफरेंशिएशन tan का होगा sec स्क्वायर रूट x का होगा 1/2 रूट x ये उसका आंसर रहेगा क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन करो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट का हमें करना है 2 अंडर रूट है ना अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 अंडर रूट का फिर से कोट का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होगा 2x 2 से 2 कैंसल dy बाई डी एक्स होगा माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर यहां तक आंसर रखोगे तो भी चलेगा लेकिन पीछे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में क्या किया है सुनो पहली बात माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसको कन्वर्ट किया है कोट को कोस बाय साइन में कन्वर्ट किया है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा न्यूमेरेटर में तो यहां होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट में क्या आएगा साइन एक्स स्क्वायर और नीचे बाकी बचेगा अंडर रूट कोस एक्स स्क्वायर अब स्टूडेंट मैं क्या बोलता हूं कि माइनस 2x मेरी बात सुनना ए है साइन स्क्वायर है और ए साइन है ठीक है ना तो इसका जब आप इस तरह से लिखोगे मेरी बात सुनो रूट कोस एक्स स्क्वायर इसको मैं लिख दूं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर नीचे और ऊपर अंडर रूट में एज इट इज क्या था ये साइन एक्स स्क्वायर तो एक बार कैंसिल होगा रूट बाकी बचेगा रूट साइन एक्स स्क्वायर ये रूट को मर्ज कर दो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा मेरी बात सुनना माइनस 2x बाय अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज और ये यहाँ पे अंडर रूट नहीं है सी भी है बाहर साइन एक्स स्क्वायर है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो मतलब रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड किया तो माइनस 2 रूट 2x ये होगा अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर और ये रहेगा साइन एक्स स्क्वायर ये हमारा आंसर क्लियर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया और इस तरह से हमारा आंसर हमें मिलेगा चलो आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन में हमें डिफरेंशिएशन करना है सो x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स 10 का होगा sec स्क्वायर x प्लस y का होगा dy बाई डी एक्स चलो इसको इस साइड लो तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x एक और भी dy बाई डी एक्स है अभी x dy बाई डी एक्स तो सिर्फ sec स्क्वायर आएगा
Now taking dy by dx common, so remaining term x plus 2y minus 1 is equal to sec square x. Now subject dy by dx is equal to sec square x by x plus 2y minus 1. This is your answer. ओके, दिस इज योर फुल्ली फाइनली आंसर हो गया आपका. समझ गए? क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ नंबर का सॉल्व करते हैं. फिफ्थ नंबर का हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. फिफ्थ नंबर का एमसीक्यू तो नहीं, एग्जांपल है. यूवी वाली मेथड है, मोस्ट पॉपुलर मेथड है यूवी वाली. इसका मैं एक करवा देता हूँ, बाकी के आपको होमवर्क में करने हैं. पीछे के क्वेश्चन है y बराबर x की पावर x माइनस 2 रेस टू साइन x. एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी क्या आप खुद से करना. ये इसको u एज्यूम कर लो, इसको v एज्यूम करो. इतना समझ गए? u और v एज्यूम करना है. चलो, नाउ dy by dx इज इक्वल टू du by dx माइनस इसको v एज्यूम किया है तो dv by dx इक्वेशन नंबर 1. नाउ u सॉल्व करते हैं. u इज इक्वल टू x की पावर x टेकिंग log बोथ साइड. બંને સાઈડ log લઈએ તો શું આવશે? log u x log x થઈ જશે. ક્લિયર? તો log u નું ડિફરન્શિએશન શું આવશે? 1 by u du by dx is equal to फर्स्ट टर्म एज इट इज log x का 1 by x log x एज इट इज x का डिफरन्शिएशन 1 આવશે. આ બંને કેન્સલ થઈ જશે. so du by dx is equal to u in bracket માં 1 plus log x. તો du by dx is equal to u ની વેલ્યુ કેટલી આવશે? x ની પાવર x 1 plus log x. આનો આન્સર આવશે. નાઉ v આપણે સોલ્વ કરીએ. v સોલ્વ કરીએ તો 2 રેસ ટુ sin x આવશે. 2 રેસ ટુ શું આવશે? sin x. 2 રેસ ટુ sin x આવશે. હવે dv by dx is equal to a रेस टू x का होगा a रेस टू x log a बेस e और sin x का अभी बाकी रह गया cos x. तो इस तरह से मुझे dv by dx मिलेगा. अब दोनों को कर दो माइनस, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में इन दोनों को क्या किया है? माइनस किया है. तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 dy by dx is equal to x की पावर x 1 plus log x माइनस 2 की पावर sin x log 2 sin का cos x. दिस इज योर आंसर. ओके, दिस इज योर आंसर. ક્લિયર? સમજાય છે દરેકને? ચાલો આગળ વધીએ. હવેના જે ક્વેશ્ચન છે હોમવર્કમાં હું તમને આપીશ બાળકો. જો આ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે, ખાસ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં એક્સરસાઇઝ 5.5 નો છે. એક્સરસાઇઝ કોનો છે? 5.5. એક્સરસાઇઝ 5.5 નો આ ક્વેશ્ચન છે, જે તમારે શું કરવાનું છે? મોઢે કરવાનો છે અને પ્રિપેર કરવાનો છે. જોઈ લો 5.5 નો શું છે? આ તમારો વિકલનનો દાખલો છે. ચાલો ત્યાર પછી હવે આગળનો સેમ આને પણ તમારે હોમવર્કમાં સોલ્વ કરવાનો છે. બે આગળની રીતે જ થશે. તો તમારે આને હોમવર્કમાં કરવાનો છે. ક્લિયર? ચલો આગળનો હવે સેમ હોમવર્કમાં આને તમારે u એઝ્યુમ કરવાનું અને તમારે v. અહીંયા v માં કઈ મેથડ લાગશે? ડિવિઝન રૂલ લાગશે. એટલે અહીંયા કઈ મેથડ લાગશે? ભાગાકારની રીત. ચાલો હવે અહીંયા મોસ્ટ ડિમાન્ડેબલ મોસ્ટ આઈએમપી સમ છે, આ જે તમારે શીખી લેવાનો છે, સોલ્યુશન કરી લેવાનો છે અને શીખવાનો છે, યાદ રાખવાનો છે. મોસ્ટ આઈએમપી સમ છે, તો ખાસ તમારે આને સોલ્વ કરવાનો છે. ઓકે, તો આને પણ તમારે હોમવર્કમાં પ્રિપેર કરજો.
કારણ કે અહીંયા સમયના અભાવને કારણે હું તમને અમુક જ દાખલા કરાવીશ, બાકી બધા તમને હોમવર્કમાં આપીશ. ચાલો એવું લાગે તો હું તમને એક આ ક્વેશ્ચન કરાવી દઉં. અહીંયા પેરામેટ્રિક ફોર્મ આપેલા છે ડેરિવેટિવના, અથવા પેરામેટ્રિક પોઈન્ટ આપેલા છે. x આપેલું છે અંડર રૂટ a રેઝ ટુ સાઇન ઇનવર્સ t આપેલું છે, અને y આપેલું છે અંડર રૂટ a રેઝ ટુ કોસ ઇનવર્સ t. રેડી? ચાલો ડિફરન્શિએશન કરવાનું છે dx બાય dt. તો અંડર રૂટ નું આવશે, અંડર રૂટ નું આવશે 1/2 અંડર રૂટ. રેડી? પછી શું આવશે? a રેઝ ટુ સમથિંગ નો રેઝ ટુ સમથિંગ સમથિંગ તરીકે સાઇન ઇનવર્સ નું 1/√1 માઇનસ x સ્ક્વેર, અને log કેમ બોલાય, log a બેઝ e. આવું જ પાછું સેમ કોના માટે કરવાનું? y માટે. તો dy બાય dt આવશે ને? હા, એટલે આવું કઈ કરવાની જરૂર નહીં. અંડર રૂટ નું આવશે 1/2 અંડર રૂટ. અહીંયા કોસ ઇનવર્સ નો આવશે -1/√1 માઇનસ x સ્ક્વેર. a રેઝ ટુ નો આવશે a રેઝ ટુ, પહેલા તો એમ નામ આવશે, અડાડું લખી નાખ્યું છે, ચાલશે ને? log a બેઝ e. હવે તમારે ડિવાઈડ કરવાનું છે બંનેને. શું? dy બાય dx ફાઇન્ડ કરવા માટે આ બંને ડિવાઈડ કરવાનું. પહેલા તો જો એક આ વસ્તુ અહીંયા ડિવાઈડ થઈ જાય, અહીંયા અંડર ઉપર બાકી રહે a રેઝ ટુ સાઇન ઇનવર્સ t. આ અહીંયા કટ થઈ જાય, ક્યાં જો કપાટ જેવું. હા, a રેઝ ટુ કોસ ઇનવર્સ t. બાકી જો ડિવિઝન કરશો એટલે કઈ કઈ વેલ્યુ કેન્સલ થાય તમે જોઈ લો. ડિવિઝન કરશો એટલે આ બધી લોગ, તો એ લોગ અહીંયા કેન્સલ થાય. પછી એક આ વેલ્યુ કેન્સલ થાય, તો અહીંયા વેલ્યુ કેન્સલ થાય. રેડી? આ 2, તો આ 2 કેન્સલ થશે, એટલે મોટા ભાગની વેલ્યુ કેન્સલ થતી જશે. બાકી શું રહેશે? તો કે બાકી રહેશે તમારે એટલું જ વેલ્યુ બાકી રહેશે. dy બાય dx બરાબર એક આ માઇનસ અંડર રૂટ a રેઝ ટુ કોસ ઇનવર્સ t બાય અંડર રૂટ a સાઇન ઇનવર્સ t. એટલે આને y બાય x કહેવાય, માઇનસ y બાય x. y ક્વેશ્ચન અને નીચેનો x ક્વેશ્ચન છે, એટલે માઇનસ y બાય x. હેન્સ પ્રૂવ સાબિત થઈ જાય આ રીતે. હેન્સ પ્રૂવ. તમે ખાસ ફૂલ સ્પીડ થી તમે જોઈજો, શીખવાની ટ્રાય કરજો, તમને આવડી જશે. બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે આ બધા. ચાલો હવે અહીંયા દ્વિતીય કક્ષાનો એટલે સેકન્ડ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. અને આનું 2 વખત આપણે વિકલન કરવાનું છે. y બરાબર x³ log x તમને આપેલું હોય તો dy બાય dx ફાઇન્ડ કરવા માટે x³ એઝ ઇટ ઇઝ, log x નું 1/x, log x એઝ ઇટ ઇઝ, x³ નું આવશે 3x². આ બંને કેન્સલ થઈ જાય, અહીંયા x² વધે, બરોબર ને? સો dy બાય dx બરાબર x² પ્લસ 3x² અને log x. એવું લાગે તો x² ને કોમન કાઢી લો, એટલે x² ને કોમન કાઢશો એટલે 1 + 3 log x બાકી રહેશે. બાકી રહેશે ને? હવે શું વધશે? સાંભળો મારી વાત. d² y બાય dx² ફાઇન્ડ કરવાનું. શું ફાઇન્ડ કરવાનું? d² y બાય dx². એટલે ફર્સ્ટ ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ, x² એઝ ઇટ ઇઝ આવશે. સેકન્ડ ટર્મનું ડિફરન્શિએશન 1 નું 0, 3 એમનામ, અને log x નું 1/x. सेकंड टर्म एज इट इज 1 + 3 log x एज इट इज, x² का होगा डिफरेंशिएशन 2x. चलो ये दोनों कैंसिल आउट. 3x + 2x + 6x log x, तो आंसर આવશે 5x + 6x log x. x ને કોમન કાઢી લ્યો, સોરી x ને કોમન કાઢી લ્યો એટલે 5 + 6 log x આવશે. આ સેકન્ડ ડેરિવેટિવ થઈ ગયું. ઓકે, સેકન્ડ ડેરિવેટિવ ફાઇન થઈ ગયું. ચલો આગળનો ક્વેશ્ચન. d² y by dx² 49y, d² y by dx² 49y. આ તમારા હોમવર્કમાં કરવાનો છે. ઘણી બધી વખત MCQ માં પણ પૂછાય છે. મોસ્ટલી ગુજકેટમાં
ગુજસેટમાં આવા MCQ આવી શકે, તો આ તમારે હોમવર્કમાં ખાસ આવો કરવો. ચલો ત્યાર પછી આ પણ આપણે હોમવર્કમાં તમને આપીએ છીએ, બહુ સિમ્પલ છે, પણ આ બધા IMP છે. એટલે મને જેવો લાગે એ તમને કરાવતો જાઓ. અહીંયા તમારે ખાલી આ જે ક્વેશ્ચન છે એનું વિકલન કરવાનું છે એક વખત dy/dx. એક વખત વિકલન કરી જાઓ એટલે ફટાફટ તમને બીજું વિકલન મળી જશે. પહેલી વખત કરશો, બીજી વખત કરશો એટલે મળશે ને. પછી બસ અહીંયા મૂકી દો પહેલું બીજું અને આન્સર 0 લાવી દો તો બી ચાલશે, અથવા બીજી કોઈ અન્ય સંદર્ભ સાહિત્યની રીત વાપરો તો મને વાંધો નથી. ચાલો આ હમણાં MCQ માં આગળ મેં ગણાવેલ એટલે કે સોલ્વ કરાવેલ છે, એટલે ફરીથી હું સોલ્વ કરાવતો નથી. ધ્યાન આપજો, ફરીથી હું સોલ્વ કરાવતો નથી, એકવાર મેં જે હમણાં કરાવી રહ્યો હતો, કરાવ્યો હતો એટલા માટે. ચાલો આ બધા IMP છે, તમે IMP ખાસ ટીક કરી લો. ચાલો ઝડપથી IMP જે ક્વેશ્ચન છે એને તમે જોઈ લો અને ટીક કરી અને ખાસ એને શીખી લેજો. હું તમને IMP ક્વેશ્ચન કહી દઉં કયા કયા છે. IMP દાખલાઓ જે તમારે કરવા જોઈએ એવા દાખલાઓ છે આ બધા. તો આ દરેક IMP દાખલાઓ છે એને જોઈ લો, પ્રિપેર કરી લો. ચલો આ પણ એક મોસ્ટ IMP દાખલો છે. મોસ્ટ IMP 4, 3 and 4 માર્ક્સ માટે. ચાલો ત્યાર પછી આ બી મોસ્ટ IMP. આ તો પૂછાય જ છે 4 માર્ક્સ ની અંદર. અને હાર્ડ દાખલો છે, કેવો છે? હાર્ડ દાખલો છે, હાર્ડ. ચાલો આ આગળ કરાવેલ એના જેવો છે. ચાલો ધીમે ધીમે હવે આપણે અહીંયા તમારે શું કરવાનું ખબર છે? cos y cos x plus y x ફાઇન કરી લેવાનું. હવે dx ના છેદમાં dy એટલે કે y ની સાપેક્ષ વિકલન કરવાનું. y ની સાપેક્ષે વિકલન કરતા ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y. y ની સાપેક્ષે વિકલન કરવાનું એટલે આપણને dx/dy મળશે ભાગાકારના નિયમથી. રેડી? જેમાં નીચેનાનો સ્ક્વેર થશે. a plus y આવે, x નથી, a plus y છે. પછી અહીંયા આવશે cos a plus y minus sin y માઇનસ આવશે cos y as it is, માઇનસ માઇનસ પ્લસ cos નું થઈ જશે sin a plus y. આ ઉપરની ઇક્વેશન બની ગઈ કઈ ખબર છે? sin a minus b ની ફોર્મ્યુલા બની ગઈ sin a cos b minus cos a sin b. પરથી પૂરો કરી નાખજો તમે દાખલો. પરથી દાખલો તમે પૂરો કરી નાખજો. ક્લિયર થાય છે? ચાલો આગળનો દાખલો આપણે જોઈએ હવે. ચાલો ત્યાર પછી ચેપ્ટર નંબર 6 નો દાખલો અહીં આવી ગયો છે. આ ચેપ્ટર નંબર 6 નો દાખલો છે. કઈ રીતે ગણવાનો જુઓ. એક પદાર્થ વક્ર 6y બરાબર x³ + 2 પર ગતિ કરે છે. વક્ર પરના જે બિંદુએ y યામમાં તેમના x યામ કરતા 8 ગણી ઝડપે ફેરફાર થાય. એટલે x યામ કરતા 8 ગણી ઝડપે આમાં ફેરફાર થાય છે. વિરુદ્ધ બાજુ આપણે 8 વડે ગુણવા પડે. એનો મતલબ dy/dx બરાબર 8 તમને આપેલા છે. શું આપેલું છે? dy/dx બરાબર 8 આપણને આપેલા છે. હાલો હવે શું કરવાનું છે? આનું વિકલન કરવાનું છે તમારે. આ વક્ર તમને આપેલો છે એનું વિકલન કરવાનું છે. 6y બરાબર x³ + 2 આપેલું છે તો 6 એમનેમ, y નું આવશે dy/dx 3x² આવશે અને 2 નું વિકલન આવશે 0. 3 દૂર થઈ જશે એટલે dy/dx બરાબર ને 2 એમનેમ રાખો. 2 dy/dx બરાબર x² આવશે. dy/dx ની કિંમત 8 છે એટલે આને 8 મૂકી દો. 8 દુ 16 આવશે તો x બરાબર ±4 આવશે. વેરી ગુડ. તો જો x બરાબર 4 તો y કેટલો? તો અહીં 4 મૂકવાનો. 4 નો ઘન 64, 64 65 66 ભાગ્યા 6 તો y કેટલો આવશે? અડધા કરો એટલે 33/3 એટલે 11 તેરી 33 થાય ને, સીધું જ થઈ જાય. 11 6 66 એટલે સીધું પોઈન્ટ આપણને મળી ગયો.
જો x બરાબર -4 તો y બરાબર -4 નો ઘન -64 વત્તા 2 એટલે -62 ના છેદમાં 6 અડધા કરો એટલે -31/3 એટલે માંગેલ પોઈન્ટ કયા કયા આવ્યા માંગેલ પોઈન્ટ તો ન લખાય પણ માંગેલ બિંદુ લખાય એક તો 4 અને 11 આવ્યો અને એક -4 અને -31/3 આવ્યો આ બે બિંદુ આપણને મળ્યા 4 11 અને -4 -31/3 4 નો ઘન 64 65 66 66/6 11 બરોબર છે તો નેક્સ્ટ એક 5 મીટર લાંબી નિસરણી એટલે આ 6.1 ના બધા દાખલાઓ છે એક લાંબી 5 મીટર ની લાંબી એક નિસરણી છે ચલો 5 આપણે દીવાલ કરી નાખો આ જમીન કરી નાખો અને 5 મીટર લાંબી નિશાની કરી નાખો રેડી ચાલો રેડી આ નિશાની છે નિશાની છે લીડર છે રેડી leader 5 meter long 5 meter long in a leading against a hole a bottom of the ladder is pulled among the ground away from the hole એટલે અહીંયાથી દૂર લઈ જવામાં આવે તો નીચેનો છેડો ઉપરનો છેડો નીચે આવે છે एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब मान लो कि x है और ये y है तो dx बाई dt हमें दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड तो इसको सेंटीमीटर इसको मीटर में लिखना है तो 0.02 मीटर पर सेकंड होगा How fast its height on the hole decrease when the foot of the leader is 4 meter away from the hole if x is equal to 4 and then dy by dx is equal to no dy by dt is equal to what how fast is its height on the hole decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from a hole ठीक है तो 4 मीटर दूर होय दीवाल थी 4 मीटर दूर होय त्यारे निसरणीनो ऊंचाई घटવાનો दर शोधो ऊंचाई કેટલી ઝડપથી ઘટે છે જ્યારે 4 મીટર દૂર છે કોનાથી દીવાલથી 4 મીટર દૂર હોય ત્યારે ઓકે ચાલો તો હવે આપણે આગળ કામ કરવા માટે પહેલા તો પાયથાગોરસિયનનો ઉપયોગ કરશું કેમ પાયથાગોરસિયનનો ઉપયોગ કરશું કારણ કે આ 4 છે આ 5 છે તો કેટલા આવશે 3 આવશે આવશે કે નહીં આવે બનશે કે નહીં બને બનશે બનશે બેટા ચાલો બેટા હવે શું કરવાનું છે તો કે હવે આપણે પાયથાગોરસ વાપરવાનું છે તો ચાલો વાપરી દઈએ કે શું આવશે નામકરણ તો કરેલું નથી સાહેબ તમે તો નામકરણ a b c રેડી અને નવી ફિગર આ રીતે આવે નવી ફિગર નું કઈ કામ નથી ચાલો તો અહીંયા આપણે ક્વેશ્ચન ના રીતે લખશું કે આ c ડેશ કહી દો અને a ડેશ કહી દો પાયથાગોરસ આ રીતે આવશે x² + y² is equal to 5² ડિફરન્શિએશન કરીએ તો 2x 2y dy by આ રીતે આવશે 2x dy by dx by dt આવશે with respect to time છે એટલા માટે 2y dy by dt is equal to 0 આવશે now to cancel होगा x की वैल्यू है हमारे पास 4 dx by dt 0.02 है प्लस y की वैल्यू 3 और dy by dt हमें निकालना है तो અહીંયા આવશે dy by dt આ તો 0 થઈ ગયો now dy by dt આવશે 0.08 होगा so dy by dt minus 0.08 by 3 मतलब dy by dt is equal to 8 by 3 minus 8 by 3 मीटर सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड ओके क्लियर तो इस तरह से इसका आंसर होगा सेंटीमीटर में लिखना है तो ए ऊपर वाला मीटर में हो गया और ये माइनस साइन डिक्रीजिंग दिखा रही है माइनस साइन so that here minus sign so that decreasing function यानी decreasing value शो कर रहा है ओके चलो 4 પછી આગળનો હા આમાં હું તમને એક ક્વેશ્ચન કરાવું બાકીના બધા તમારા હોમવર્કમાં કરવાના છે
આ બધા તમારે હોમવર્કમાં કરવાના સેમ મેથડ છે હું ખાલી તમને ઉપરનો એક એ નંબરનો કરાવું છું બાકી બધા તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે ધ્યાન રાખજો આઈએમપી છે ખોબો ન ઉપડે એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો ચાલો એમાં જો શું કરવાનું છે f of x આપણને given છે x સ્ક્વેર 2x minus 5 આવું given છે f of x રેડી f of x given છે હવે તમારે શું કરવાનું છે એનું f ડેશ પહેલા ફાઇન્ડ કરતો હું તો f ડેશ ફાઇન્ડ કરું તો શું આવશે 2x plus 2 આવશે f ડેશ ફાઇન્ડ કરું તો શું આવશે 2x plus 2 એટલે ભાઈ શરૂ થઈ જાને ભાઈ ઓ થઈ ગયું શરૂ ચાલો f ડેશ of x 2x plus 2 આવશે વધતું ઘટતું ચેક કરવું છે ને સ્ટ્રિક્ટલી ઇન્ક્રીઝિંગ સ્ટ્રિક્ટલી ડિક્રીઝિંગ ચેક करना है तो टेकिंग f dash of x is equal to 0 આગળ પણ આપણે MCQ માં કરેલા છે આ બધા એ કોઈ પ્રશ્ન નથી કે તમને નહીં આવડે એવું 2x plus 2 is equal to 0 લેવાનું 2x is equal to -2 થાય x is equal to -1 થાય અને નંબર લાઈનમાં ડ્રો કરવાનું માઇનસ ઇન્ફિનિટી થી પ્લસ ઇન્ફિનિટી અહીંયા -1 આવે અહીંયા પ્લસ ને અહીંયા માઇનસ આવે ઓકે તો આ ઇન્ટરવલમાં કેવું આવે ઇન્ક્રીઝિંગ આવે અને આમાં કેવું આવે ડિક્રીઝિંગ આવે ક્લિયર તો આ તમને સમજાઈ ગયો છે કે જ્યાં માઇનસ હોય ત્યાં ડિક્રીઝિંગ આવે પ્લસ હોય ત્યાં ઇન્ક્રીઝિંગ આવે તમારે ટેબલ બનાવી નાખવાનો આ રીતે -1 થી લઈ ઇન્ફિનિટી અને માઇનસ ઇન્ફિનિટી થી -1 અહીંયા f dash of sin પોઝિટિવ f dash of sin નેગેટિવ ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શન ડિક્રીઝિંગ ફંક્શન આ સરસ મજાનું ટેબલ તમારે તૈયાર કરી નાખવાનું આ તમારો આન્સર થઈ ગયો આ ઇન્ટરવલ આ sin of f dash of x રેડી તો ધ્યાન રાખવાનું આ બધું ચાલો y તમને આપેલો છે 4 sin theta 2 plus cos theta અને માઇનસ થીટા તમને આપેલું છે તો ચાલો ડિફરન્શિએશન કરવાનું છે આ મોસ્ટ આઈએમપી સમ છે તો 2 plus cos theta whole raised to square 2 plus cos theta as it is 4 sin थीटा का क्या होगा cos थीटा -1 होगा डिफरेंशिएशन नहीं अभी तो बाकी ना अभी -4 sin थीटा एज इट इज 2 का 0 cos का माइनस प्लस sin थीटा अब जाके -1 आएगा डिनोमिनेटर को सामने भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सो इसको अंदर भेज दो 4 2 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 plus cos theta whole raised to square divide by 2 plus cos theta whole raised to square ready चलो અહીંયાથી 4 આપણે કોમન કાઢીએ તો sin square cos square 1 થઈ જાય so we get dy by dx is equal to 8 cos theta 8 cos theta plus 4 यहां से करो -4 2 का स्क्वायर 4 2 2 जा 4 એટલે -4 cos थीटा minus cos square theta divide by 2 plus cos theta whole square so dy by dx is equal to 8 minus 4 यानी 4 cos theta ये दोनों कैंसिल आउट minus cos square theta divide by 2 plus cos theta whole square इसमें से cos कॉमन निकाल लो तो 4 माइनस cos थीटा बाकी बचेगा इन अपॉन में 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर आपने डिफरेंशिएशन फाइंड कर ली ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन अब आपको क्या करना है अब आपको चेक करना है कि यहाँ थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चरण में cos पॉजिटिव हुए
cos theta પોઝિટિવ 4 minus cos theta also પોઝિટિવ અને આ નીચેનો સ્ક્વેર છે એટલે એ પણ પોઝિટિવ નહીં હોય બધું જ પોઝિટિવ આ 4 minus cos એટલે પોઝિટિવ આવે કેમ કારણ કે cos ની વેલ્યુ -1 થી 1 હોય 4 મોટો છે -1 થી 1 કરતા 4 મોટો છે તો મોટું માઇનસ નાનું કરો એટલે પ્લસ માં જ આન્સર આવે તો બધા જ જવાબ પ્લસ એનો મતલબ કે dy by dx પ્લસ અને dy by dx પ્લસ મતલબ ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શન સ્ટ્રિક્ટલી ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શન ઇન ઇન્ટરવલ ક્લોઝ 0 to π/2 પાણી બાણી કે છે નહીં અહીંયા કાંઈ નહીં હાલો હવે 24મો પ્રશ્ન આ 24મો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું સોલ્વ કરવા માટે કારણ કે આ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે અને તમને આવડતો હશે એવો આ ક્વેશ્ચન છે એટલે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન તમે જોઈ લો આપણે એ ડિસ્કસ કરી નાખી પેલા મોસ્ટ આઈએમપી કયા કયા છે તો ડિસ્કસ કરી નાખી મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચનો કયા કયા છે ચાલો હવે બાકીના બધા ક્વેશ્ચનો આપણે ફરી મળીશું ત્યારે કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લેજો બાકી હું તમને ખાલી ટીક કરાવી દઉં તમારા ટેક્સ્ટ બુકમાં પ્રિપેર કરવાના છે આ જ રીતે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચનો 4 માર્ક્સના જે ક્વેશ્ચનો છે તે હવે સ્ટાર્ટ થશે તો એ તમારે ખાસ જોઈ લેવાના છે પ્રિપેર કરી લેવાના છે રેડી चलो क्या क्या मोस्ट आईएमपी છે એક તો આના બંને क्वेश्चन इसके 2 क्वेश्चन है अ स्क्वायर एंड एक रेक्टेंगल वाला है रेक्टेंगल पीस है इसके नीचे ही है नंबर इसका शायद 24 25 होगा तो 24 25 दोनों नंबर वाले क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं और करना है आपको अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू box without top by cutting a square from each corner ચાર પછીનો આપેલા નિયત વર્તુળની અંદર તમામ લંબચોરસમાં ચોરસનું ક્ષેત્રફળ વધારે હોય છે એક આ ક્વેશ્ચન તમારે સોલ્વ કરી નાખવાનો છે બહુ સિમ્પલ વે છે આની ફિગર તમે જોઈ લો કઈ રીતે હોય છે એક તમારે શું કરવાનું છે એક સ્ક્વેર કરવાનો છે એક મતલબમાં સર્કલ લેવાનો છે પહેલા આ સર્કલની અંદર કઈ ઘટના બને છે સમજો એક આ સર્કલ લીધું આ સર્કલની અંદર એક તમારે સરસ મજાનો સ્ક્વેર લેવાનો છે પહેલા તો સ્ક્વેર નહીં પહેલા તો લંબચોરસ લેવાનું છે એટલે કે રેક્ટેંગલ લેવાનું છે તમને એમ કીધું છે કે આ રેક્ટેંગલની અંદર ચોરસના ક્ષેત્રફળ મહત્તમ હોય છે ચોરસના ક્ષેત્રફળ મહત્તમ હોય છે ચાલો એટલે આને આપણે x કહી દઈએ આને આપણે y કહી દઈએ તો ત્રિજ્યા r હોલ ઓવર 2r થશે અંડરસ્ટેન્ડ બસ આ ફિગર અહીંયા a b અને c પાયથાગોરસ લગાવવાનું છે તો ઇન ટ્રાયેંગલ abc રેડી ઇન ટ્રાયેંગલ abc ac square is equal to ab square plus bc square ac यानी 4r square ab यानी x square या y square x square और square जो भी है आपको दिया हो मतलब y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये y स्क्वायर की वैल्यू निकली किसकी y स्क्वायर की अब आपको क्या करना है नियत वर्तुल में इन फिक्स सर्कल ठीक है फिक्स्ड सर्कल है अंतर्गत એટલે inscribed તમામ લંબચોરસમાં ફોર ઓલ રેક્ટેંગલ તમામ લંબચોરસમાં ચોરસનું ક્ષેત્રફળ મહત્તમ હોય એટલે કે ક્ષેત્રફળ આપણે મહત્તમ બતાવવાનું છે એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ A is equal to L into B A is equal to X into Y A square is equal to capital A square is equal to X square Y square so A square is equal to X square as it is y square की वैल्यू मिलेगी 4r square minus x square so इसको p एज्यूम कर लो let s square is equal to p so 4x square r square minus x raised to 4 now differentiate 2 times differentiate p and then take a first differentiation is equal to 0 so we get value of x value of या फिर relation of x and r
मिल जाएगा आपको। चलो लेता हूं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से सोल्व करना है। नाउ dp by dx is equal to 0, so we get 4x square r square minus x raised to 4, डिफरेंशिएशन तो लेने दो, हाँ dp by dx तो करने दो। सो 4x स्क्वेयर आर स्क्वेयर का होगा 8x आर स्क्वेयर माइनस होगा x की पावर 4 का 4x क्यूब, अगेन डिफरेंशिएशन d स्क्वेयर p by dx स्क्वेयर, 8 r square minus 12x square. Now taking dp by dx is equal to 0. So 8x r square minus 4x cube is equal to 0. Now x r square minus 4x square is equal to 0. Now x is equal to 0, but not possible. ये पॉसिबल नहीं है। 8r square is equal to 4x square. 4 2 जा, so 2r square is equal to x square. Put value of r square is equal to x square by 2 in equation number 1. तो चलो r square की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, y square 4 r square की वैल्यू है x square by 2 माइनस x square, तो x square का x square एज इट इज, 2 2 जा 4 होगा, यानी 2x square minus x square, ओनली x square होगा। स्क्वायर कैंसल आउट, y is equal to x, it means square, ठीक है। एंड डबल डिफरेंशिएशन में d स्क्वायर p बाई dx स्क्वायर में आप 8r स्क्वायर माइनस 12, x स्क्वायर की वैल्यू है 2r स्क्वायर, तो 8 माइनस 12 दू 24, 8 माइनस 24 કેટલા આવશે 16 माइनस 16r स्क्वायर नेगेटिव। सो मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर, चलो मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर, हेन्स प्रूव થઈ ગયું પ્રૂવ। ठीक है, so that square and hence prove. Okay, clear? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम आज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन છે જે તમારે યાદ રાખવાનો છે, શીખવાનો છે। મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે। 28 મીટર લાંબા વાયર વાળો જે ક્વેશ્ચન છે સ્વાધ્યાય એક્સરસાઇઝ 6.3 માં જશે, તો આને તમારે સોલ્વ કરવાનો છે, આઈએમપી માં લખવાનો છે અને પ્રેક્ટિસ કરવાની છે। ત્રિએક ઊંચાઈ વાળા ખાસ so that the semi vertical angle of the cone of the maximum volume and of given slant height is tan inverse root 2. Ready? Slant height, salt तो नहीं, slant height is tan inverse root 2 sorry, so that the semi vertical angle of the cone of the maximum volume, કોન ની વાત કરેલી છે, આ કોન છે, સેમી વર્ટિકલ એંગલ આલ્ફા, चलो रेडियस, हाइट, सेल्ट हाइट एल, ठीक है। जो गिवन सेल्ट मतलब है कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, मतलब गिवन है, ये गिवन है। मैक्सिमम वॉल्यूम
वॉल्यूम का इक्वेशन आप जानते हो, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो एक और भी फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर रेडी, क्लियर? तो मैं एक काम करूँ, आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा, यहाँ पे रख दो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/3 पाई એલ સ્ક્વેર એચ ડેલ ક્યુ। કારણ કે આપણે એક જ વેરિયેબલમાં એલ તો કોન્સ્ટન્ટ છે, રેડી, એલ તો કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ છે, એલ સ્લેન્ટ હાઇટ કોન્સ્ટન્ટ છે, તો અહીંયા એચ વેરિયેબલમાં આવી ગયો તો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એચ ના આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડિફરન્શિએશન કરી શકીએ। તો ડીવી બાય ડીએચ આપણે કરવાનું 1/3 પાઈ, ચાલો એલ સ્ક્વેર આવશે અને માઇનસ 3h સ્ક્વેર આવશે। અગેન ડિફરન્શિએશન કરીએ આપણે, બીજી વખત ડિફરન્શિએશન કરીએ તો આવશે 0, આવશે -6h, તો આ નેગેટિવ આન્સર આવી ગયો એટલે મેક્સિમમ થઈ ગયું ડાયરેક્ટ જ આપણે વોલ્યુમ। હવે આપણે ફર્સ્ટ જે આ મળેલું છે આપણે ડીવી બાય ડીએચ એના ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લઈ લેવાનું, સો એલ સ્ક્વેર માઇનસ 3h સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, સો એલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3h સ્ક્વેર, એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ √3h। ચાલો ઓકે, ક્લિયર? આટલું સમજાઈ ગયું તમને? હવે તો કે હવે આપણે tan આલ્ફાની વેલ્યુ મૂકવાની છે r બાય h, tan આલ્ફાની વેલ્યુ કેટલી લેવાની છે? r બાય h તમારે લેવાની છે। ચાલો એટલે એની વેલ્યુ આપણે લઈ લઈએ કે tan શું છે, અને બીજી એક વસ્તુ કે આપણે l અને h નો રિલેશન છે, આપણે l ને અહીંયા મૂકી દઈએ તો r અને h નો રિલેશન શું આવે? સો ફ્રોમ ઇક્વેશન નંબર 1, from equation number 1 r square is equal to l square की वैल्यू 3h square minus h square, so r square is equal to 2h square, r is equal to √2h। આની વેલ્યુ ક્યાં મૂકી આપણે? ઇક્વેશન નંબર 1 માં મૂકી, એની વેલ્યુ ક્યાં? ઇક્વેશન નંબર 1 માં। બસ હવે ખાલી tan લેવાનો છે આપણે, તો ચાલો અહીંયા લઈ લઈએ આપણે tan, અહીંયા ઉપર લઈ લઈએ, tan alpha is equal to કઈ આવશે? opposite by adjacent, opposite by adjacent, તો opposite આવશે r by h, r h નો રિલેશન આપણે આગળ છે અહીંયા જો r is equal to √2h by h, h કેન્સલ, તો આન્સર આવશે √2, બરાબર છે, હેન્સ પ્રૂવ, રેડી કે tan ઇન્વર્સ √2 આપણને પ્રૂવ થઈ ગયું। ઓકે, ક્લિયર? આ રીતે તમારે લખી નાખવાનું ક્વેશ્ચનમાં। ચાલો આગળનો જોઈએ હવે, સેમ ક્વેશ્ચન આગળના જેવો થશે આ, અને મોસ્ટ આઈએમપી છે, જે હું તમને કહું દરેક મોસ્ટ આઈએમપી પ્રિપેર તમારે કરી નાખવાના, કોઈ પણ રીતે શીખી લેવાના, ન આવડે તો ખાસ કહેવાનું કમેન્ટ બોક્સની અંદર કે સર આ દાખલો ફરીથી આગળના વિડીયો લેક્ચરમાં કરાવજો, તો આપણે કરાવી દઈએ આગળ ફરીથી। 4 પછી આ ક્વેશ્ચન આગળ કરાવવા એના જેવો જ છે, ખાલી એક જ સ્ટેપ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે 4 sin x માઇનસ અહીંયાથી x કોમન કાઢો એટલે અહીંયા અંદર શું વધે? 2 પ્લસ cos x ડિવાઈડ બાય 2 પ્લસ cos x, taking denominator separate, denominator separate લેવાના, so f of x is equal to 4 sin x divided by શું આવે? 2 plus cos x minus x, બરોબર છે? બસ આ આગળના જેવો થઈ ગયો। તો હવે તમારે સોલ્વ કરજો હોમવર્કમાં। ચાલો આગળનો ક્વેશ્ચન જો, આ એક બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે, ચાલો હું તમને આ સોલ્વ કરાવી દઉં એકદમ ઇઝીલી અને ફટાફટ સોલ્વ થઈ જશે। કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણ પરના એક બિંદુએ, કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણ પરના એક બિંદુના કાટખૂણો બનાવતી બાજુઓથી લંબ અંતર a અને b છે। A point on a hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from the side of the triangle, मतलब एक ट्राइंगल है हमारे पास, इस तरह से ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 का उसका एंगल है। चलो इस पर ये पॉइंट P है, P का हमें
ए और बी से हमें क्या निकालना है? नो सॉरी, अ point on a hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from a side of the triangle. मतलब આ સાઈડ છે એનાથી a અને b ના ડિસ્ટન્સ પર પોઈન્ટ p રહેલું છે. આ abc છે. ચાલો, so that the minimum length of the hypotenuse is this. મિનિમમ લેન્થ ફાઇન્ડ કરવાની છે. ચાલો, તો સ્ટુડન્ટ મને તમે એમ કહી દો કે ઇફ આ થીટા એંગલ હોય તો આ બી કેવો થીટા એંગલ જ હોય ને, હોય કે નહીં? તો લેન્થ ઓફ hypotenuse is L is equal to PC plus PA. આપણે PC અને PA ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ઇક્વેશન નંબર 1 PC અને PA ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો નાવ શું કરશો? એને ટ્રાયેંગલ અને M નામ આપી દો અને N નામ આપી દો. ઇન ટ્રાયેંગલ PMA, इन ट्राइंगल PMA. PMA के हमें क्या दिखाता है? साइन थीटा हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय क्या होगा? हाइपोटेन्यूस PA. तो PA निकलेगा हमारा ए बाय साइन थीटा, यानी PA इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा. नाउ ट्राइंगल PNC, इन PNC में हमें क्या लिखना है? कोस थीटा लेना पड़ेगा. एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस यानी PC. तो PC को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो B बाय कोस थीटा. तो PC इज इक्वल टू B. 1 कोस को क्या लिखेंगे? सेक थीटा. 1 कोस को क्या लिखेंगे? सेक थीटा लिखेंगे. ओके, PA एंड PC मुझे मिल गया. PA एंड PC. नाउ हमें क्या करना है? L लिखना है. L इज इक्वल टू PA प्लस PC. L इज इक्वल टू A कोसेक थीटा प्लस B सेक थीटा. डिफरेंशिएशन DL बाई D थीटा. A कोसेक का होगा कोसेक x इंटू कोट x प्लस B सेक थीटा का होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा. अगेन डिफरेंशिएशन D स्क्वायर L बाई D थीटा स्क्वायर माइनस एज इट इज A एज इट इज कोसेक. मल्टीप्लिकेशन रोज लगेगा तो ये बाहर रहने दो. मल्टीप्लिकेशन रोज लगेगा UNV. तो कोसेक x इंटू कोट का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, मतलब क्यूब हो जाएगा. प्लस सेकंड टर्म एज इट इज कोसेक का होगा माइनस, तो यहाँ लगा दो माइनस कोसेक x कोसेक थीटा इंटू, तुम समझे? कोट थीटा एम नो कोसेक x का कोसेक थीटा, यहाँ थीटा आएगा. हाँ, तभी मैं सोचूं कोसेक थीटा का कोसेक माइनस कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, मतलब स्क्वायर कर दो. खत्म वाली. प्लस B यहाँ भी होगा सेक थीटा एज इट इज टेन का सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा, मतलब स्क्वायर कर दो ऊपर. सिर्फ डिफरेंशिएशन ही करना है, और कुछ इसका काम नहीं है. हमें क्या दिखाना था? इसको नेगेटिव दिखाना था ना. मिनिमम दिखाना है तो डायरेक्ट इसको लिख दो. मिनिमम दिखाना है डायरेक्ट पॉजिटिव लिख दो. है पॉजिटिव है. सो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस as a minimum taking DL by D theta is equal to 0. DL by D theta मतलब ये, तो क्या होगा? माइनस वाले को उस साइड, तो मतलब A कोसेक थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू B सेक थीटा इंटू टेन थीटा. समझ रहे हो? साइन बाय कोस में कर दो. A बाय साइन थीटा, कोसेक को लिख दो साइन थीटा, कोट को लिख दो कोस बाय साइन थीटा. B यहाँ एज इट इज, सेक को लिख दो 1 कोस, टेन को लिख दो साइन बाय कोस. चलो, साइन को सामने, कोस को इस साइड, तो मतलब A कोस क्यूब थीटा B साइन क्यूब थीटा.
बी को नीचे मतलब ए बाय बी इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा बाय कोस क्यूब थीटा, ये 10 बन जाएगा। 10 क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए बाय बी, तो 10 थीटा इज इक्वल टू ए बाय बी की 1/3 पावर क्यूब रूट। ट्राइंगल ले लो अच्छा सा, ये थीटा है, 10 मतलब अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये होगा अंडर रूट ए की 2/3 पावर प्लस बी की 2/3 पावर। हमें सिर्फ लेंथ निकालना है, हमारा मोटो क्या है, लेंथ निकालना। सो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस एल इज इक्वल टू, हमारा है इक्वेशन ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। सो एल एज इट इज ए, कोसेक की वैल्यू यहां से निकाल लो, अंडर रूट ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 बाय हाइपोटेन्यूस बाय अपोजिट ए रेस टू 1/3 प्लस बी एज इट इज सेक थीटा यहां से निकाल लो, हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बी की 1/3, कॉमन निकलेगा अंडर रूट वाली वैल्यू 2/3 बी की 2/3, ए के अपॉन में जाएगा ए रेस टू 1/3, बी के अपॉन में जाएगा बी रेस टू 1/3। एल इज इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, ये फुल 1 पावर है, इसके ऊपर हाफ पावर है, 1 और हाफ 3/2 पावर होगी ना, तो ए की 2/3 बी की 2/3 होल रेस टू 1/3, ये लेंथ हो गई, हेंस प्रूव। समझ रहे हो? तो इस तरह से आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर, अप टू डेट, क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, ये सभी अब जाके आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके लिए शायद नया हो सकता है, लेकिन आपको आता ही होगा। एक ही ऐसा क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, सो ए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना। चलो આગળ, આ બંને ક્વેશ્ચન ખાસ તમારે હોમવર્કમાં પ્રિપેર કરવાના છે અને મોસ્ટ આઈએમપી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેપર 4 સિરીઝના એન્ડ ગેમમાં આપણે આ બંને સેશન, બંને ચેપ્ટર આપણે ઓવર કર્યા, પણ એની લાસ્ટ આઈએમપી જોવાનું ભૂલાય નહીં। આઈએમપી ની અંદર મેં જે તમને કીધા છે કે આઈએમપી છે તમારે હોમવર્કમાં કરવાના, એનો मतलब એમાં તમારે વધારે ધ્યાન દેવાનું। ये सभी एग्जाम्पल आपकी बोर्ड की एग्जाम में भी हो सकते हैं, तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये लास्ट वाला एक क्वेश्चन, दोनों आपको प्रिपेयर करना है। ठीक से, क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत के साथ यहाँ हमारा लेक्चर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर को, यूं ही हमें सपोर्ट करिए, यूं ही हमें प्यार देते रहिए, और यूं ही हमसे मुलाकात करते रहिए। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे। राह क्यों देख रहे हो, जो आपको दिख रहा है वो लाल बटन सब्सक्राइब वाला, उस पर आप पेन मारो या रबर मारो या आपकी पेंसिल मारो, बस क्लिक हो जाना चाहिए, क्लिक कर दो। ठीक है, और दूसरी बात, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन, इक्वेशन, फॉर्मूला, सभी एग्जाम्पल, एमसीक्यू, सभी बातें आपको, वो बोलते हैं ना कि पक्का पक्का वाला आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो यूं ही आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए। जो शॉर्ट वीडियो हमारी आती है, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। यहाँ दिख रहा है नीट 2026 केस कोर्स रेडी, बोर्ड प्लस गुजकेट कोर्स फ्री मिलेगा आपको नीट के साथ, उसको भी परचेज कर लीजिए। फॉर मोर डिटेल्स डायल करिए 8866605548, એટલે કે 8866605548 ને તમારે ખાસ શું કરવાનું છે, ફોલો કરવાનું છે। રેડી, બહુ બધા આપણે આજે તમે મારી પાછળ જોઈ રહ્યા છો, દરેક ક્વેશ્ચન આપણે સોલ્વ કર્યા। આ દરેક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ કામના છે, દરેક આઈએમપી છે, તો આ દરેકને જોવાનું ભૂલાય નહીં, એ ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે। આ મારી પાછળ તમે જોઈ રહ્યા છો એ દરેક રેડી ક્વેશ્ચનો ખૂબ ઉપયોગી અને ખૂબ
આપણી બોર્ડની એક્ઝામમાં પૂછાય તેવા ક્વેશ્ચનો છે, ભૂલાય નહીં. તો આ દરેકને જોવાનું ખાસ તમારે ભૂલવાનું નથી. રેડી? ક્લિયર? ચાલો મળતા રહે. આવજો. ટાટા, બાય બાય, જય હિન્દ, જય ભારત સાથે આજનો સેશન આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. ઓકે, લવ યુ દોસ્તો.